वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरि ओम। तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्णविष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। युक्ताहारविहाराय विविक्तस्थलवासिने मलयाळयतीन्द्राय ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः। विद्याप्रकाशनामानं वेदवेदान्तकोविदं गीतातत्त्वप्रबोद्धारं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो परमगुरुभ्यः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अस्य श्री भगवद्गीता शास्त्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वमिति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसीति कवचम्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमित्यस्त्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमिति ध्यानम्। ज्ञानयज्ञेन भगवदाराधनार्थे श्रीकृष्णपरमात्मप्रीत्यर्थे गीतापारायणे जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः ज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। संसारसागरं घोरं तत्तुमिच्छति यो नरः गीतानामं समासाद्य पारं याति सुखेन सह। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलमोचनम्। పన్నెండవ అధ్యాయంలో సగం శ్లోకాలు అయ్యాయి కదా, 12 శ్లోకాలు అయినాయి. త్యాగాత్ శాంతి అనంతరం ఇక్కడి నుంచి పరమాత్మ భక్తుల లక్షణాలు చెప్పబోతున్నాడు. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ ద్వాదశోऽధ్యాయః భక్తియోగః. శ్రీభగవానువాచ అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ
క్షా ముందు విసర్గ వస్తే పూర్తిగా పలకాలి. అర్థమైందా? అందువల్ల అక్కడ సుఖ అనలేదు, సుఖ అని పూర్తిగా పలికాం. క్ష కేరళలో క్షా ముందు విసర్గ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే, అది లైన్ మధ్యలో ఉన్నా సరే విసర్గ పూర్తిగా పలుకవలను. గీత మొత్తం మీద నా 3 సార్లు వస్తుంది అలా క్షా ముందు విసర్గ. సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ ఎవడో పలుకుతున్నారు మొత్తం మీద. ఒత్తు 2 ఒత్తులు ప్లస్ విసర్గ. సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ. ఇంకా గట్టిగా ఇక్కడి నుంచి రావాలి, పైనుంచి పలకద్దామంటే కుదరదు, ఇక్కడి నుంచి రావాలి. సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ. గందరగోళం మళ్ళీ, గందరగోళం మళ్ళీ కదా, అది మీరు చెప్పక్కర్లేదు, అది మీ స్టేటస్ చెప్తున్నాను నేను, అది రిపీట్ చేయమని కాదు. సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ, సుఖ క్షమీ, సుఖ క్షమీ, సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ. నిర్మమో నిరహంకారః సమ దుఃఖ సుఖ క్షమీ. సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః. మయ్యర్పిత మనో బుద్ధి. మళ్ళీ అక్కడ ఒత్తు ప్లస్ విసర్గ బుద్ధి. ఏదో ఓడ చెప్పండి విసర్గా వస్తా 2 పలకలేము అని మీ అందరూ ప్రతిపక్ష నాయకుల్లాగా చెప్పుకుంటుంటే చేసేది ఏం లేదు. బుద్ధి, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి. చాలా గట్టిగా పలకాలి, ఊపిరి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. మేము ఏది ఎక్కువ ఖర్చు చేయమండి, అందువల్ల ఊపిరి ఖర్చు కదా, అది ఆ డబ్బు సంగతి కాదు ఇక్కడ, ఊపిరి సంగతి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి. భగవద్గీత ఒత్తులతో సహా పలికితే కాదు, విష్ణు సహస్రనామైన ఒత్తులతో విసర్గతో పూర్తిగా పలికితే వాడు కడుపు నిండా తిరిగి కూర్చుని పారాయణ ప్రారంభిస్తే అయ్యేసరికి వాడు మళ్ళీ భోజనం చేయాలి. యథార్థం తింటే కదిలిపోతాయి లోపల, ఇది ఒత్తుతో పలికితే. అలాంటి పారాయణలు అంటే 100 చేసి కదిలేదా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పలికితే కడుపు మొత్తం ఖాళీ అయిపోవాలి. మళ్ళీ వాడు భోజనాన్ని కూర్చోవలసిందే, మళ్ళీ ఎంత తిని ఉన్నవాడు మళ్ళీ కూర్చోవలసిందే భోజనం. చదవడం అంటే అంత ఎనర్జీ కష్టం అవుతుంది. అందుకే పూర్వం రోజుల్లో నేతులు వేసుకుని తినేవాడు బ్రాహ్మణుడు. దేనికి? వేదం పలకాలి. బ్రాహ్మణుడు తిండి ప్రియుడు అన్న మాట ఉంది కదా, భోజన ప్రియుడు. ఎందుకంటే అంత తినకపోతే లోపల నుంచి ఆ ఊపిరి రాదు. వేదంలో ఆ స్వరం పలకాలంటే ఆ ఇళ్ల ముందు కూర్చుని ఆ వేదం తెల్లవారి నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా ఆ వేదం అలా అనుసంధానం చేయాలంటే ఎంత శక్తి ఉండాలి. దానికి అంత రేషియోలో తినకపోతే వాడు మళ్ళీ జీవనంలో మీ జీవితంలో మిగతా పనులు చూసుకోవద్దా. అందువల్ల బ్రాహ్మణుడు భోజన ప్రియుడు అని మాట కనిపిస్తుంది. తిరిగి పడుకుంటాడని కాదు, వేదం చదివేవాడు జీవితం. ఇప్పుడంటే వాళ్ళని ఉద్యోగాలు పట్టేశారు, కానీ పూర్వం రోజుల్లో ఏముంది, బ్రాహ్మణ గ్రహాలలో కూర్చుని వేదం నేర్పడం, వేదం అధ్యయనం చేయడం, ఇదే వాళ్ళ జీవితం అంతే. అధ్యయనం అధ్యాపనం ఇదే కదా వాళ్ళ వృత్తి. రాజులు వాళ్ళని పోషించేవాడు, అగ్రహాలలో వాళ్ళకి ఇచ్చి అలా జరిగింది పూర్వం రోజుల్లో. అందువల్ల మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. నన్ను చిన్మయ మిషన్ ఎగ్జామ్కి ఏదో వచ్చే నెల 19వ తారీఖున చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళు స్టేట్ లెవెల్ భగవద్గీత కాంపిటీషన్ జడ్జి కింద పిలిచారు. వెళ్ళాలని భయం వేస్తుంది. కారణం ఒకటే, అక్కడ సరిగ్గా పలకపోతే మార్కులు సరిగ్గా వేయలేదనుకోండి, వాడు మళ్ళీ వీళ్ళు ఊహలతో వస్తారు. వాడు కొంతమంది జడ్జిలు పట్టించుకొని ఒత్తు పలుకుతున్నాడా లేదో, అది గొప్ప కాదు. అది వాళ్ళ ధోరణి వాళ్ళకి. వాడు అసలు పుస్తకంలో చూడదు. అసలు గీత 700 శ్లోకాలు రాని వాడిని జడ్జి కింద పిలవకూడదు. కొంతమంది జడ్జి కింద పిలుస్తారు. వాడు ఎంత గౌరవం అంటే ఓ దగ్గర భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నాడు, ఇంకొక జడ్జి కింద వెళ్ళిపోతున్నాడు. చదువుకోవాలి, చంద్రకోవడం. అలాంటి వాడి మధ్య కూర్చున్నాం అక్కడ మార్కులు సరిగ్గా వెయ్యం, ఇంకా తల్లులు కోపాలు వస్తాయి. అందువల్ల అది ఇంకా వెయిటింగ్లో పెట్టాను. పిలిచే చిన్నమయామిచ్చిన వాడు అక్టోబర్ 19 చెప్తాను ఆగండి అన్న. ఏ విషయం వెళ్ళామనుకోండి, మరి నేను పట్టి చూస్తాను, అలా వేసిలేను మార్కులు. అలా ఇలాగ ఈ బుద్ధి ఒత్తు పలకలేదు అనుకోండి, అక్కడ వచ్చుతాం. మరి స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లో తప్పు పలికాడు అనుకోండి, ఎవడన్నా జడ్జి అంటే నా మొహం చూపిస్తాను. మళ్ళీ అలా ఎలా పెడితే అలా వదిలేస్తాం జనాల్ని. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మలో వాళ్ళ నాన్న నాతో యుద్ధాలు, మీరు మా వాడు సరిగ్గా మార్కులు లేదు, సరిగ్గా పలికేయలేదు వాళ్ళకి అనవసరం. అందువల్ల వెళ్ళకూడదు జనాల్లోకి ఎందుకు అనుకుంటున్నాను.
వేదులు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు నా పేరు చెప్పారు వాళ్ళకి, మాస్టర్ గారు చెప్పినందుకు కానీ వెళ్ళాలేము, వెళితే ఇలా ఉంటుంది. యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే క్షయః లోకాన్నోద్విజతే అన్నోతో ద్వి కలపాలి. లోకాత్ న ఉద్విజతే. మనం చదివేదాని ప్రకారం అర్థమైపోతుంది పండితులకి, వీడు అర్థం తెలిసి చదువుతున్నాడా అర్థం తెలియక చదువుతున్నాడా చదివే విధానం బట్టి. లోకాన్నో ద్విజతే అన్నాం అనుకోండి తప్పు. లోకాన్నో ద్విజతే యః లోకాన్నో ద్విజతే యః. హర్ష మీరు వేరు చేసేస్తున్నారు, దివి దీంతో కలపట్లేదు, వెంటనే అందుకోవాలి. లోకాన్నో ద్విజతే యః హర్షామర్షభయోద్వేగైః ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః అనపేక్షః శుచిర్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యథః సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగీ భక్తిమాన్ యః స మే ప్రియః సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో యేన కేనచిత్ అనికేతః స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః ఏ తు ధర్మ్యామృతమిదం ధర్మ్య ఏ తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఒక తాత్పర్యంలో రండి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ. పరమాత్మ భక్తుడికి సంబంధించినటువంటి ఒక 26 లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాడు. అంటే భక్తుడైన వాడికి ఉంటాయి. భక్తుడిని పోల్చుకోవడం ఎలాగా, లేదా భక్తుడిగా తయారవ్వాలంటే ఏమిటి, రెండు అర్థాలు. భక్తుడైన వాడికి ఉంటాయి, ఉంటేనే భక్తుడు, సరేనా? ఉంటేనే భక్తుడు, భక్తుడు కావాలంటే ఇవి ఉండాలి. ఇవి లేకుండా భక్తుడు అంటే సంప్రదాయం ఒప్పుకోరు, భగవంతుడు ఒప్పుకోరు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, సమస్త ప్రాణికోటి యందు ద్వేషము లేని స్థితి. దీనికి ముందు 11వ అధ్యాయం నడిచింది. 11వ అధ్యాయంలో పరమాత్మని సర్వవ్యాపిగా దర్శించాడు అర్జునుడు, విశ్వరూపుడుగా కదా. విశ్వం మొత్తాన్ని ఆయన దర్శించాడు. విశ్వమందంతటా పరమాత్మ నిండి ఉన్నవాడే అర్జునుడి దర్శనమైంది. కనుక పరమాత్మ సమస్త ప్రాణికోటిలో నిండి ఉన్నాడు. కనుక ఒకనొక ప్రాణిని ద్వేషించడము అంటే అందులో ఉన్న పరమాత్మను ద్వేషించడం. ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడడం అంటే ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఇష్టపడడం అని అర్థం వస్తుంది. ఇంటి యజమాని అంటే మనకి ఇష్టం అనుకోండి, ఏమంటే ఇంటి యజమాని గారు మాకు ఇష్టం అని చెప్పి ఆ ఇంట్లో ఆ పిల్లల్ని కొట్టించాం అనుకోండి, ఇప్పుడు బాధ కలుగుతుందా లేదా? కరెంట్ కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడు ఆయనలో భాగం. కనుక కనీసం వాడిని ఎదురు జరగక్కలేదు కానీ కనీసం ద్వేషించుకుంటుంటే చాలు. వాడిని కొట్టించి మీరు మాకు ఇష్టం అంటే యజమాని గారు ఒప్పుకోరు కదా. ఆ విధంగానే పరమాత్మ సర్వగతుడు. సర్వగతుడు ఎప్పుడైతే అన్నామో సమస్త ప్రాణికుడు నిండు ఉన్నాడు, అంతటా నిండు ఉన్నాడు అన్నప్పుడు భక్తులైన వాడు అంటే భక్తుడంటే భగవంతుడి యొక్క యథార్థ తత్వమును తెలుసుకున్నవాడు. ఈ 12వ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చారు. భక్తుడు అనగానే ఏదో కొబ్బరికాయ కొట్టేవాడు, హారతి ఇచ్చేవాడు అక్కడ పరిమితం కాదు. భగవద్జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా కలిగి ఉంటేనే భక్తి కలుగుతుంది. జ్ఞానం లేనివాడు కలిగే భక్తి అరపరగా ఉంటుంది. జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా ఉన్నాడు భక్తి
పూర్ణంగా ఉంటుంది. సో అర్జునుడు దర్శించినటువంటి పరమాత్మ సర్వగతుడు, ఏదో ఒక విగ్రహాన్ని పరిమితుడు కాదు. అందువల్ల సమస్త ప్రాణికోట్లో నిండి ఉన్నాడు కనుక ఒక దాన్ని ద్వేషించడం అంటే దానిలో ఉన్న పరమాత్మను ద్వేషించడం. ఆ ఇంట్లో ఎవరిని ద్వేషించడం అన్నా యజమాని ద్వేషించడం, ఎందుకంటే యజమాని యొక్క తాలూకా మనుషులు వాళ్ళందరూ ఉంది. ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఉందిగా మనకి. అందువల్ల యజమాని గారిని ప్లీజ్ చేసుకోవడానికి ఆ పిల్లడి గారు చాక్లెట్ పెట్టుకెళ్తాం. చాక్లెట్ యజమాని తింటాడని కాదు, ఆ పిల్లడు తింటాడు. పిల్లడు తింటే ఈ యాప్ తినడానికంటే ఎక్కువ ఆనంది. సైకాలజీ, హ్యూమన్ సైకాలజీ. ఆ విధంగానే ఒకనొక ప్రాణిని ద్వేషించడం అంటే అందులో ఉన్న పరమాత్మను ద్వేషించడం. ఈ విషయం అర్థమైన వాడు అద్వేష, దేన్ని ద్వేషించలేడు, అలా ద్వేషిస్తున్నాడు. ఇంకా మైత్ర, వాటి మిత్రభావము. స్నేహితుడు వేరు, మిత్రుడు వేరు. స్నేహితుడు అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రయోజనాలు కలిగించేవాడు స్నేహితుడు. మిత్రుడు అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం కలిగించేవాడు మిత్రుడు. రెండు ఒకలా చలామణి అయిపోతున్నాయి లోకంలో. మితమును దాటించేవాడు, మితము నుంచి అమితానికి తీసుకెళ్లేవాడిని మిత్రుడు అంటారు. మితము అంటే పరిమితంగా ఉండటం, అమితం అంటే అనంతం. నిజమైన మిత్రుడైన వాడు వాడికి ఎంతసేపు భౌతిక ప్రయోజనాలు కలిగించి విడిచిపెట్టాడు. పరమాత్మ కూడా ఉన్నాడు, వాడికి అవగాహన లేకుండా వాడికి బోధిస్తాడు. ఎందుకంటే వాడు ఏదైనా పరిమితంలో కూరుకుపోవడం వాడికి ఇష్టం లేదు. వాడు ఎదగాలి. ఎక్కడికి ఎదగాలి? భగవంతుడికి ఎదగాలి. వీడు పొందుతున్నాడు ఆనందం, వాడితో పొందించాలి. వాడు మిత్రుడు. వినకపోయినా వాడు చికాకు పడుతున్నా చెప్తాడు, వాడు మిత్రుడు. స్నేహితుడు భౌతికమైన ప్రయోజనాలు, అంతకే స్నేహితుడు. అందువల్ల మైత్ర, తన మాట వినేవాళ్ళకి భగవతత్వం గురించి చెప్పేవాడు. ఇంకా కరుణ అంటే ఒక స్టేజ్ ముందు దాటి వాడు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అనుకోండి, వాడి కోసం పరమాత్మ ప్రార్థిస్తాడు. వాడు వింటున్నాడు కానీ పాపం వాడికి అర్థం అవడం లేదు, వాడి బుద్ధిలో స్థిరపట్టలేదు. వాడి ముందు అంటే వీడి యొక్క భగవత్ శక్తిని, వీడు భగవంతుని ఆరాధించి పొందినటువంటి అనుగ్రహాన్ని వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. కరుణ చాలా పెద్ద స్టేజ్. ప్రహ్లాదుడిలో కనిపిస్తుంది. ఏమిటి ప్రాణికోటి ఇంద్రియ విచారంలో పడిపోతున్నారు, వీళ్ళు మోక్షం పొందబోతే ఏమిటి వీళ్ళ గతి, నువ్వు అందరిని అనుగ్రహించని చెప్పి జీవకోటి మొత్తాన్ని రికమెండ్ చేశాడు మోక్షం కోసం. నృసింహస్వామి గారు, నా ఒక్కడ మోక్షం గురించి నా బెంగ లేదయ్యా, నాకు ఎలాగొస్తుంది నారద మహర్షి అనుగ్రహం అని. వీళ్ళ సంగతి ఏంటి? ఇంద్రియాల వెంట పడిపోతున్నారు, అలా ఎవరు రక్షిస్తారు వాళ్ళు? అది కరుణ. కరుణ అంటే మన స్థాయిని మించి మనకు అతీతంగా ఉన్నదాన్ని, వాడికి ఎవరికైతే మన మిత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడికి పాప అందరి దాన్ని పరమాత్మని చేత ఇచ్చించడం. మనకి పరమాత్మతో మనకి ఆ ఇంటిమెత్తి ఉంది, వాడికి ఇంకా కలగలేదు, కొంచెం వాడి సంగతి ఉంది. కరుణ అనడానికి హద్దు లేదు. ఎక్కడ దాకా పెడుతుందంటే ఇంకా సముద్రమే హద్దు అంటారు. వీడు ఒకసారి చెప్పగానే పరమాత్మ వాడిని అనుగ్రహించింది. అంటే వాడు అలా కొట్టుకుపోతున్నాడు. ఎలా ఊరుకుంటావు? నా మొహం చూసేనా ఉన్నాడు. సరే, నా మొహం చూసాను, వీడు ఉద్యోగం వేరా అంటాం. అందుకని వీడు వేసేస్తాడు అంతే. ఎందుకంటే వీడి వల్ల వాడు ప్రయోజనం పొందాడు గతంలో. వాడికి నష్టపోవచ్చు కాక మొహాలకంత, మన మొహాలకంత విలువ ఉంది, భక్తుడి మొహానికి పరమాత్మ విలువ ఉండదా? అందువల్ల కరుణ. మైత్రి అంటే అది ద్వేషం లేకపోవడమే కాదు, మిత్రత్వమే కాదు, కరుణ. దానితో వాడికి భగవతత్వం వాడికి మంటపడు. కరుణకి లొంగని హృదయం అంటూ ఉండదు. చాలా పెద్ద గొప్ప ఫలం కరుణ అని. అంటే వాడి బాధని వీడి బాధగా ఆలోచించి, వాడి సంసారంలో పడి నలిగిపోతుంటే అది వీడి బాధగా అదనపు బాధ. భగవంతుడికి వాడి గురించి ప్రార్థన చేయడం అన్నది అది కరుణ. అది భౌతిక ఆపదలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి రక్షిస్తుంది, వాడిని రక్షింపజేస్తాడు. వీడికి ఉన్నటువంటి భక్తితో సరైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు కూడా కలిగిస్తాడు. ఇంత అయిన తర్వాత మమకారం, ఏదో వాడి నుంచి ఏదో ఆశించి ఎంత చేయడు, వాడు బాగుండాలని. అర్థమైందా? మమకారం అంటే ఏదో తనకున్న వాటి మీద ఇది నాది. భక్తుడికి ప్రపంచం అంతా తనదే. మనకో ప్రపంచంలో ఏ కొన్నేవో మాత్రమే మనవి, మిగతావో మనం కాదు. భక్తుడికో ఇదంతా తనదే. కారణం ఇదంతా పరమాత్ముడు. అర్థమైందా? నిరహంకార, అహంకారం లేనివాడు. అంటే అహంకారం అంటే తనతో గొప్పవాడనే భావన లేనివాడు. తన ద్వారా ఎంత వైభవం జరుగుతున్నా అది ఇప్పుడు ఈ రూమ్ అంతా కూడా ప్రకాశిస్తుంది. కానీ ఈ ప్రకాశం రూముది కాదు, పైన ఉంటుంది సూర్యుడిది. ఆ మాత్రం జ్ఞానం రూము ఉంటే చాలు. రూములో ప్రతి కూడా ప్రకాశిస్తుంది. కానీ కారణం మాత్రం పైన ఉన్న సూర్యుడు ఏ విధంగానో ఆ విధంగానే తన ద్వారా ఏదైనా ప్రతిభ వ్యక్తమైనా అది భగవంతుడి వైభవం అని గుర్తించిన వాడు పడుతుంది. మరి అహంకారం ఉండదు. నేను పరమాత్మ చేతులు కనుమని చెప్పాడు. సమ దుఃఖ సుఖ ప్రారంభాలు వస్తుంటాయి. ఆ వస్తున్న సమయంలో ప్రారంభాలు వాటిని సమానంగా అనుభవించేవాడు. కారణం
రెండు ఆ పరమాత్మ చేతుల నుంచి అందుతున్నాయి కర్మఫలాలుగా. కనుక క్షమి, వాటి ఎందు సహనంతో ఉండేవాడు, అంటే సహించేవాడు, జ్ఞాన హృదయంతో సహించేవాడు. చేసినవే వస్తున్నాయి, చేయనివి రావు, రావలసినవే వస్తున్నాయి, రాకూడనివి రావు. ఇదంతా కర్మయోగం. ఇదంతా భక్తులు అనగానే భక్తి ఒకటే కాదు, అందులో కర్మయోగం ఉంటుంది, జ్ఞానం ఉంటుంది, అన్ని కలిపితే. అందువల్ల 26 లక్షణాల్లో మొత్తం జ్ఞానం ఉంది, మొత్తం కర్మయోగం ఉంది. భగవద్గీతలో ఏ ఒక అధ్యాయం మరొక అధ్యాయం కాదు, ప్రతి అధ్యాయంలో ప్రతి అధ్యాయం ఉంది. ఏదో పేరు పెట్టాడు కావాలని అంత తప్పించి కర్మయోగంలో భక్తి లేదనో, భక్తిలో జ్ఞానం లేదనో, ఇవన్నీ ఒకే వస్తువుకి డిఫరెంట్ పేజెస్ అంతే. ఒక పెద్ద గిన్నెకి నాలుగు పక్కలు ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఆధ్యాత్మికత అనేదానికి నాలుగు ద్వారాలు ఉన్నాయి. కర్మయోగం, భక్తి యోగం, జ్ఞానయోగం, రాజయోగం. తత్వం తెలిసిన వాడు నాలుగింటిని సమన్వయం చేసుకోగలరు. వృత్తిస్థలే మనః స్వస్థత క్రియా భక్తి యోగ బోధాశ్చ నిశ్చితం అని మహర్షి స్పష్టంగా చెప్పారు. ఉపదేశం 4 యోగాల యొక్క ప్రయోజనం ఒకటేనయ్యా, మనసు దాని యొక్క పుట్టుక స్థానంలోకి వెళ్ళి నిలబడ్డాను. నిశ్చితం, క్లియర్. 4ంటికి 4 ప్రయోజనాలు కాదు, 4ంటి యొక్క ప్రయోజనం ఒకటే, మనసు తన పుట్టుక స్థానంలో నిలబడాలి. వృత్తిస్థలే మనః స్వస్థత. ఇంకా భక్తుడు సతతం సంతుష్ట, నిత్యము తృప్తితో ఉంటాడు. ఎందుకంటే తనకు ఏది రావాలో తనకు వస్తుంది, తనకి రాకూడదు రాదు. కనుక లేని దాని గురించి చింత ఉండదు, ఉన్నదాన్ని తీసుకొని వికారం ఉండదు. భక్తుడు ఏది రావాలో భగవత్ ప్రసాదంగా అందింది కనుక సతతం సంతుష్ట. ఏదో వస్తే బాగుంటాను ఆ భావన వాడికి లేదు. కారణం వాడు భక్తితో బాగున్నాడు ఆల్రెడీ. భక్తుడు అన్నవాడు ఎప్పుడు బాగుంటాడు. బాగంటే ఏదో కాదు, ఏదో ఉంటే బాగు కాదు. నిజమైన బాగుంటే భక్తే బాగు. భక్తుడికి భగవంతుడు తోడుగా ఉంటాడు. ఎవడు తోడుగా ఉంటే మనం బాగుంటామో వాడిని మనం తోడుగా ఉంచేది భక్తి. ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, భక్తి అంటే భగవంతుడు మన మీద బాధ్యత కలిగించేది. పరమాత్మ ప్రపంచంలో అందరికీ బాధ్యుడు కాదు. వాళ్ళ కర్మల బట్టి వాడు చూస్తాడు. భక్తులు కానీ వాళ్ళ సంగతి విడిచిపెట్టారు. అర్థమైందా? పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నంతసేపే హెడ్ మాస్టర్ బాధ్యత. ఇంటికి పంపించేస్తే వాడు సంబంధం లేదు. గేట్ రావాల్సిన తర్వాత ఇంకా ఆ పిల్లలు బొమ్మలు లేదు. ఆ స్కూల్ క్యాంపస్ దాటిపోతే ఆ పిల్లలకి హెడ్ మాస్టర్ సంబంధం లేదు. స్కూల్లో ఉన్నంతసేపు ఏం జరిగితే మాత్రం సమాధానం లేదు. భక్తి చేసేవాడికి పరమాత్మ సమాధాన పరుడు. భక్తి కాని వాడికి కర్మఫలం ఇచ్చి ఉంటుంది. ఇది నువ్వు చేసి నీకు ఇచ్చాను, నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించలేదు, నాకు ఏదో అనవసరం అయిపోయింది అంతే. సో భక్తులైన వాడికి, భక్తుడు అంటే పరమాత్మకి వాడి బాధ్యత కలిగించేది భక్తి. భక్తి సమాసంగా భక్తి ఏమింది. అందువల్ల భక్తుడికి ఏంటి, భక్తుడు భగవంతుడు ఉండడమే పెద్ద ఆస్తి. సత్యం సంతృష్ట. ఇంకేముంటే ఏమి లేకపోతే ఏమిటి, నిత్యము తృప్తిగా ఉండేవాడు భక్తుడు. ఇంకా యోగి, మనసుని పరమాత్మ ఎందు నియోగించేవాడు. మనసుని ప్రపంచంలో ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టడు, అనిత్య వస్తువులు ఎందు పెట్టడు. పెడితే ఏమవుతున్నాడు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి అన్నింటి నుంచి మనసును లాగి తీసుకెళ్ళి నిత్య వస్తువుని పరమాత్మ ఎందుకు పెట్టాడు. యథాత్మ నియమించిన వాడు. అంటే యోగం అంటే భగవత్ ప్రాప్తిని కలిగించే వాటిని అనుసరించేవాడు యోగి. యథాత్మ మనసును పరమాత్మగా నిలిపేవాడు. దృఢ నిశ్చయ, దృఢమైనటువంటి నిర్ణయం గలవాడు. అంటే వీక్గా ఉండదు వాడి యొక్క నిర్ణయం. పరమాత్మను పొందాలంటే పొందాలి. ములంకాళ్ళ కావాలి, ఎవడో ములంకాళ్ళకి ఆధారంగా పెట్టి మేడ కడదాం అనుకున్నాడు. మేడ కాస్తుందనే ములంకాళ్ళు పెట్టి అదిగా మన సంకల్పాలు రోజుగా ఉండే భక్తి విషయంలో. మోక్షం పొందుదామో పూట అలా కాదు, దృఢ నిశ్చయ, పొంది తీరాలి. ఎన్నో సమస్యలు పెడతాడు పరమాత్మ, పరీక్షలో నిలుపుతాడు. ఏవి రాని నువ్వు పొందవలసింది. దానికి ఆ నిర్ణయానికి తిరుగులేదు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, వాడు మనస్సు బుద్ధి వాడి దగ్గర పెట్టుకోవడం నాకు అప్పుడు వాడి మనస్సు వాడి బుద్ధి నా దగ్గర క్షేమంగా ఉంటాయి. యోమత్స మీ ప్రియ, ఎవడైతే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడో అటువంటి భక్తుడు నాకు ఇష్టుడు. ఇంకా యస్మాన్ న ఉద్విజతే లోక, ఎవడ వల్ల అయితే లోకం భయపడదో, లోకం వల్ల ఎవడైతే భయపడ్డాడో, ఎవడు లోకాన్ని భయపెట్టాడో, ఎవడు లోకం వల్ల భయపడ్డాడు. కొంతమంది వాళ్ళ చేష్టల ద్వారా లోకాన్ని భయపెడుతుంటారు. కొంతమంది లోకం ఏమనుకుంటుందో లోకం కోసం బతుకుతుంటారు. ఎక్కువ ఈ ఇద్దరు మనుషులు ఎక్కువ ఉంటారు ఈ కాలంలో. వీళ్ళిద్దరు ఎక్కువ. వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని లోకం కోణంలో చూస్తుంటారు. లోకం నా గురించి ఏమనుకుంటుంది, ఈ లోకం అనుకుంటే అంత అనుకోకపోతే లోకం స్థిరంగా ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ పెట్రోల్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, షేర్ మార్కెట్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, లోకం కూడా అటువంటి నిరంతరం మార్పు చెందుతుంది. ఒక స్థిరమైన అభిప్రాయం అనేది లోకానికి ఎప్పుడు. భగవంతుడు నా విషయంలో ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నది ఆలోచించేవాడు భక్తుడు. తన చేష్టలతో లోకానికి క్షేమం కలిగించేవాడుగా లోకానికి భయం కలిగించాడు. ఏమి చేయలేకపోతే ఊరుకుంటాడు అంతే భక్తుడు. ఇంకా లోకం తన గురించి ఏమనుకుంటుంది అనవసరం, పరమాత్మ తన గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు. హర్ష ఆమర్ష భయోద్వేగై ముక్త. ఈ 4 వికారాలు
అంటే ప్రపంచంలో జీవించే దాంట్లో భాగంగా ఈ 4 వస్తుంటాయి. ఒకప్పుడు సంపదలు కలిసి వచ్చేస్తుంటాయి. హర్షము, ఆరోగ్యం దృఢంగా ఉంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పు చేతల్లో ఉంటారు, అనుకున్నవి జరిగిపోతుంటాయి, ఏమిటి అలా వచ్చేస్తుంటుంది. వర్షాకాలంలో నీళ్ళలాగా ఇంటి సంపదలు సంపదలు సంపదలు, అందరూ మాట వినేస్తుంటారు. మనం తీసుకెళ్ళి దేవతామూర్తిలాగా అర్చన చేస్తుంటారు ఇంట్లో. హర్షము పొందడు, ఎందుకంటే ఇది స్థిరము కాదు. ఇంకా తర్వాత ఆమర్షము అంటే క్రోధం. దీనికి విరుద్ధంగా జరిగింది అనుకోండి క్రోధం. అంటే మనసు రకరకాల వికారాలు పొందుతుంటుంది. తను అనుకున్నవి జరిగితే హర్షం, అనుకున్నవి జరగకపోతే ఆమర్షం. ఇంకా అది కాస్త ఆ విధంగా పగ, ప్రతీకారాలు ఈ విధంగా వెళుతుంది. ఇంకా భయం, భయం గురించి చెప్పగలదు. భయమే నాస్తి. తర్వాత ఉద్వేగము, మనోవ్యాకులత, అలాగ ఎలా పడిపోవడం. భయం పెరిగిపోయింది అనుకోండి, వాడు ఒంట్లో జబ్బులను వచ్చేస్తాయి. భయమే అన్ని రోగాలకి అన్ని రోగాలు తీసుకొస్తుంది భయం. అప్పుడు అలాంటి సైకాలజిస్ట్ తీసుకెళ్ళాలి. మామూలు డాక్టర్ లేదా సైకాలజిస్ట్ తీసుకెళ్తే వాడు కొంచెం భయం తగ్గించి మాట్లాడి చెప్తారు. వాడికో భయం ఉంటుంది, ఫీజు ఇస్తాడా లేదా అది వేరే దాంట్లో. వీళ్ళే డాక్టర్లు అన్నీ ఈ రోజుల్లో ఏడు చేస్తాం. మన కర్మ కాలితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. వేదాంతం దగ్గర రావు కానీ ఊళ్ళో అందరూ కట్టబెడుతుంది. ఎవడొస్తాడా పేషెంట్ అని వాడు మనసు పాడిపోయి వాడు కూర్చుంటాడు. ఓ పైన కోతులు పెట్టి మొత్తం మీద మనోవ్యాకులత, మనసుకి బెంగలు. అంటే ఏం జరుగుతుంది గతంలో జరిగిన వాటిని బట్టి భవిష్యత్తు గురించి అంచనా వేసుకుంటుంటారు. దీంట్లో భయాలు, ఇలా జరుగుతుంది, ఇలా జరిగితే ఏమిటి, ఇలా జరిగితే మనసు అలా డిప్రెషన్లో ఉంటుంది. మనోవ్యాకులు, క్రోధం, సంతోషం, ఇవి ఎవరికైతే లేకుండా ఉంటాయో వాడు నాకు ఇష్టుడు. అంటే ఎవడి మనసు అయితే నిరంతరము ఆ భగవంతుడు ఎందు రతి కలిగి ఉంటుందో, భగవంతుడిలో హంస ఎలాగైతే నీళ్లలో అందంగా విహరిస్తుంటుందో, భక్తుడి యొక్క మనసు నిరంతరం భగవత్ కథావిషయంగా విహరిస్తుంది. తర్వాత అనపేక్ష, మరి అంటే మరి భక్తుడికి కూడా మనసు ఉంది కదా, మనసు ప్రపంచం నుంచి వికారాలు పొందదు. కారణం వాడు అనపేక్ష, వాడు కోరికే ఉండదయ్యా బాబు. కోరికంటూ ఉంటే అది తీరితే హర్షము, తీరకపోతే ఆమర్షము. కోరిక తీరడం వల్ల తీరితే ఒక సమస్య, తీరకపోతే భయం, ఉద్వేగం. దాన్ని బట్టి కోరిక తీరలేదు అనుకోండి, డబ్బు ఇంటికి వచ్చినా దాచుకోవడంలో మనోవ్యాకులత కూడా. బ్యాంకుకి వెళ్తే ప్యాన్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు, ఎన్ని చోట్ల వేస్తే మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడిపోతుంది. ఇంట్లో దాచితే ఒక సమస్య, ఇంట్లో దాచితే ఇంట్లో వాళ్ళ సమస్య. అందరిగోళం మన జోబులు ఎత్తుగా ఉన్నాయంటే ఆవిడగడ్డ ఉంటూ ఏడు ఎన్నుకోవాలి అలా రహస్యంగా బతకాల్సి వస్తుంది. జోబులో డబ్బు గట్టలు పెట్టుకోండి, అది ఏమిటి నడక తేడా ఫోన్ చేస్తుంది, వెంటనే ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఏమిటి ఎవరు డబ్బు ఏంటి. ఒక బ్యాంకు నుంచి ఒక బ్యాంకు మార్చడానికి కూడా లేదు. మనం అరగంట లేట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళామో ఆవిడ చెప్పేస్తుంది. ఇంట్లో చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు. డిటెక్టివ్లే ఈరోజు అందరూ సుమారుగా. సరే, అందువల్ల అనపేక్ష, వాడు కోరికే లేదు. వాడు అంటే కోరిక లేకపోతే జీవితం ఎలా కలుగుతుంది, నడుస్తుంది. మనం కోరుకోక్కర్లేదు. ప్రహ్లాదుడు చెప్పింది అదే, మనం కోరకుండా దుఃఖాలు ఎలా వస్తున్నాయో ప్రారంభ ఫలాలుగా సుఖాలు కూడా వస్తాయి. అనవసరంగా ఆయుష్ను వృధా చేసుకోకండి అని చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడు. మనం కోరుకుంటే దుఃఖాలు వచ్చాయా? దుఃఖం వస్తుందంటే మన చేతిలో ఉంటే తలుపు వేసేస్తాం కదా, మనకు అవకాశం ఉంటుంది. తలుపు లేసినా సందులో వచ్చేస్తుంది వేరే సంగతి. మరి అడగకుండా కోరిక దుఃఖం వస్తున్నప్పుడు అడగకుండానే సుఖాలు వస్తాయి. ప్రారంభాలు రెండు ఉంటాయి, ఒకటే కాదు ప్రారంభం. మనకి రావాల్సింది మనకే వస్తుంది. అందువల్ల వాడికి ఆ విషయం తెలుసు కనుక అనవసరంగా మనోశక్తిని వృధా చేసుకోడు భక్తుడు. ఏదో ఒక ఆలోచన చేస్తాడంటే అక్కడి నుంచి భగవంతుడికి తిరిగి ఎలా బెల్లం పాకల్లా పట్టుకుని తిరగడు. అలాగే జరుగుతుంది ఎందుకు అనుకోవడం వేస్ట్ ఇదని భక్తుడికి అర్థమైంది. అందువల్ల అనపేక్ష నా అపేక్ష, అపేక్షలే లేనివాడు. అపేక్ష మనసుకి కోరికలు చేరాయా మనసు అశుద్ధం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే కోరికలు ప్రపంచానికి సంబంధించినవి కనుక ఈ ప్రపంచ దోషాలు మనసుకి కోరిక రూపంలో అంటుకుంటుంటాయి. భక్తుడికి కోరికలు ఉండవు కనుక శుచి, మనసు శుద్ధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచమే వాడి మనసుకు అంటదు. మనసుకి ప్రపంచాన్ని అంటించింది ఎవరు? కోరిక. మనం చాలా మందిని మనసులో తెచ్చుకుంటాం, వాళ్ళని మనకు తెలియటం లేదు. వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళలో దోషాలు మనసుకు అంటుకుపోతాయి. ఒక వ్యక్తిని ధ్యానిస్తున్నామంటే ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ గుణ ప్రభావం, వాడి సంస్కార ప్రభావం మనసుకు అంటుకుపోతుంది. అంత సూక్ష్మంగా ఉంటాయి సమస్యలు. అందుకే మహాత్ములు స్మరించడం చెప్పింది ఎందుకు? ఎందుకంటే వాళ్ళ కల్మషాలు ఉండవు. దేవతామూర్తులు మహాత్ములు ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టుకోవడం? కనీసం వాళ్ళు ఒకసారి రూపం చూడగానే ఓహో స్వామి శివానందాన్ని మనసులో స్ఫురించగానే మనసుకు పవిత్రత అందుతుంది. వాళ్ళవే రూపాలు లోపలికి వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళ గుణాల ప్రభావం మన మీద పడిపోతుంది. ఒక కోపిష్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం అనుకోండి, కోపం మనకు అంటుకుపోతుంది. సందేహం లేదు అందులో. కనీసం సత్వగుణం ఉన్నవాడిని ధ్యానిస్తే సత్వగుణమైన అంటుంది.
ఆ వ్యక్తికి ఏది స్వభావమో ఆ స్వభావం ప్రభావం మన మీద పడిపోతుంది. ధ్యానం అంత గట్టిది, ధ్యానం అంత ప్రమాదం కూడా. అయితే ఏది ధ్యానిస్తామో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. విషయ ధ్యానం చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు అక్కడ సహజం జరిగిపోతుంటాయి. ఖాళీగా కూర్చోవడం, వాడిని తలపెట్టుకోవడం. వీళ్ళు ఎవరు? అజ్ఞానులు, ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నవాడు. వీళ్ళు మనసులో తెచ్చుకోవడం, వాళ్ళ అజ్ఞానం మనకు అంటుపోతుంది. అంటే అజ్ఞానం పోవాలంటే అది జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి. అజ్ఞానం పోవాలంటూ అజ్ఞానం ధ్యానిస్తే అజ్ఞానం ఎక్కడ పోతుంది? తమ్ముడు గారు, మరదల గారు, ఆ తమ్ముడు గారు, మరదల గారు, అన్నగారు, బావగారు, వీళ్ళందరూ నెంబర్ 1 అజ్ఞానులు. ఏదో విషయం వరకు మాట్లాడుకోవడం పక్కన పెట్టడం అంతే. అందరినీ మనసులో పెట్టుకుంటే ఇంకా పరమాత్మ ఎక్కడ వస్తాడు మనసులో? వాడు రజోగుణం గాడు, వీడు తమోగుణం గాడు. వాడిని మనం ధ్యానిస్తే మనకి అప్పటిదాకా రజోగుణం తమోగుణం లేకపోయినా ఒక అరగంట ధ్యానాన్ని జరిగిపోతాయి. ఇంకా నిద్రలో దెయ్యాలు భూతాలు కారణం వాళ్ళ ప్రభావం. ఏదో కూడా ఇంత పవిత్రంగా బ్రతకాలి. అందుకే తే పదయుగాలయ హంస సంగ అంటాడు ప్రహ్లాదుడు. నిరంతరం నీ పాదపద్మాల చెంత చరించేటటువంటి మహాత్ములు ఉన్నారే, వాళ్ళతో నాకు సాంగత్యం కలిగించు. ఏమి వాళ్ళతో ఎందుకు సాంగత్యం? వాళ్ళ ప్రభావం వల్ల నాకు భక్తి పెరుగుతుంది. అది కాదా దుర్మార్గ ప్రభావం పడిపోతుంది సహజంగా. నేను అందువల్ల శుచి అంటే 2, బాహ్య శౌచం, అంతఃశౌచం. భక్తులు ఎప్పుడు బాహ్యంలో పవిత్రంగా ఉండాలి. ఈ బాహ్య పవిత్రత ఆంతర్యంలో వెళుతుంది. లోపల శుభ్రంగా ఉన్నామనేది పైకి దరిద్రంగా కనిపించకూడదు. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు, ఇవ్వాల్సిందిగా మనకి ఇచ్చాడు. లోకాన్ని ప్రదర్శించక్కర్లేదు, కానీ కనీస వస్త్రధారణ, కనీస శౌచం ఉండాలి. ఇంకా అంతఃశౌచం. కొంతమంది బయట బాగానే ఉంటారు, లోపల చూస్తే సరే గందరగోళం. అలా కాదు. అందువల్ల అంతఃశౌచం, బాహ్య శౌచం. ఇంకా భక్తుడు దక్షుడు, కార్యసమర్థుడు. ఎక్కడికి ఏదైనా వెళ్ళి సరిపెట్టుకుని రాగలడు. ఇదో హనుమ వెళ్ళాడా, ఈయన చెప్పింది ప్లస్ చెప్పింది 2 కలిపి తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే దక్షుడు. ఇది వీడి స్వార్థం లేదు కనుక కార్యాన్ని చక్కగా అక్కడ నిర్వహణ చేసుకుని వస్తాడు. ఈయన గారు స్వార్థం ఉందనుకోండి, ముంచేస్తాడు ఏదో బాధ్యత 2 కలిసి. మనం పెళ్లి పెద్దలుగా పెట్టేది వాళ్ళందరూ స్వార్థపరులే. కనీసం వాళ్ళకి జత బట్టలు పెట్టలేదు అనుకోండి, ఇంకా అయిపోయింది పెళ్లి కాస్త పెళ్లి అయ్యేలోపు ఏదో పెడతారు అసలు. అందుకే భయపడి అది వాళ్ళకు పట్టు చేయరా, వీడికి ఏమన్నా 2 ప్యాంట్ షర్ట్లు పెట్టేస్తే అయిపోయింది. నేను పెళ్లి కుదిర్చారు కదా అంతే. అది ప్రేమ కొద్ది కాదు, భయం. అంత ఏం చెప్పారో అంత చెప్పగలరు ఈ లోపు, అంత సమర్థులు. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వార్థపరుడు. భక్తుడు దక్షుడు, కార్యసమర్థుడు. స్వార్థమే ఉండదు, వాడికి కావాల్సినంటే ఏమీ లేదు. వీళ్ళు బాగుంటే చాలు. ఏమంటే మరి ప్రపంచంలో భక్తులు ఎలా ఉంటాడు? ఉదాసీన. భక్తులు తస్మిన్ అనన్యత, తద్విరోధిషు ఉదాసీనత. ఇది నారద భక్తి సూత్రాల్లో. భగవంతుడి యందు అనన్య భావన, భగవత్ ప్రీతి లేని వాళ్ళ యందు ఉదాసీనత అంటే వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకోవడం కాదు, పెట్టుకోకపోవడం. ఇది 2 సమస్యలే. రాగం పెట్టుకున్న సమస్య, ద్వేషం పెట్టుకున్న సమస్య. అంటే కనిపిస్తున్న ప్రతి వాడిని భక్తులు కాదు ద్వేషిస్తాడు అనుకోకూడదు. వాడు ద్వేషించడు, ఇష్టపడ్డా అలాగే ఇష్టపడ్డా. ఎందుకంటే భక్తుడు కాదు కనుక ద్వేషించాడు కూడా. ఎందుకు ద్వేషించాలి? అద్వేష సర్వభూతానం ముందే ఉందిగా. వాడు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అని వాడి మీద కరుణ చూపిస్తాడు. అంటే ద్వేషించడం ప్రారంభిస్తే కొంతమందికి ఈ సైకాలజీ ఉంటుంది. మనం ఏ మార్గంలో ఉన్నామో ఆ మార్గంలో ఏదో వాళ్ళు ద్వేషిస్తుంటారు. మనం ఏ గురువు గారి దగ్గర ఉన్నామో ఆ గురువు గారి శిష్యులు కాని వాళ్ళని ద్వేషిస్తుంటారు. మనం ఏ దేవతను పట్టుకున్నామో ఆ దేవతా భక్తులు కానీ ద్వేషిస్తుంది. ఎన్ని తెగుళ్ళో ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఎవరికి వెళ్ళేసాక తెగుండే. వేదాంతం మొత్తాన్ని ఆ గురువు గలను పరిమితం చేస్తావు. నిజంగానే గురువునికి అర్థమైతే నీ గురువు సర్వగతులు గారికి అర్థం అవ్వాలి. గురువుని ఆ దేహాన్ని పరిమితం చేస్తే అదే నెంబర్ 1 అజ్ఞానం. ఆ మాత్రం కానీ అక్కడ వెళ్ళక్కర్లేదు. రోడ్డు మీద వాళ్ళు కూడా అదే అజ్ఞానంతో ఉన్నారు. గురువుగారి వైభవం బోధపరచుకోవాలా, గురువు గారిని ఆత్మగా అర్థం చేసుకోవాలి. నాకు గురువు ఇష్టమైతే అందరి గురువుల్లో ఆ గురువుని చూడాలి. నాకు ఆ దేవత ఇష్టమైతే అందరి దేవతల్లో ఆ దేవతను చూడాలి. అది అద్వైతం. అప్పుడు అందరికీ ప్రీతిభావం ఉంటుంది, ప్రేమభావాలు ఉంటాయి. ఇది అందరూ ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదు, అందరూ ఒక దేవత దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదు. సంప్రదాయం అందుకే ఇంతమందిని తయారు చేస్తుంది. ఎవరి భావాలకు అనుగుణంగా వాళ్ళు వెళ్తారు. స్వామి చెప్పాడుగా, ఎవరెవరికి ఏ దేవత ఎందు ప్రీతి ఉందో వాడు జన్మాంతర సంస్కారం బట్టి వాళ్ళకి ఆ దేవత ఎందు దాని ప్రీతి కలిగిస్తున్నాను. మరింత ఆ దేవతను ఆశ్రయించే అవకాశం ఇస్తున్నాను. యో యాం తను భక్త శ్రద్ధయాసితు మిచ్చతి తస్యాచరాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఏ అధ్యాయం అని అడగను, 7వ అధ్యాయం నేనే చెప్పేస్తాను. నేనే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను ఆ శ్రద్ధని. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ దేవతామూర్తిని ఆరాధించినా ఇండైరెక్ట్గా నన్ను ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళు.
నా యొక్క వివిధ అభివ్యక్త రూపాలే దేవతలందరూ. పరమాత్మ 7వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్న మాట. ఎప్పటికి పొందుతాం అద్వైత స్థితి? అలాగే గురువుల పేరుతో గ్రూపులు కట్టడం, సత్సంగాల పేరుతో గ్రూపులు కట్టడం, ఇంకా భగవంతుల పేరుతో గ్రూపులు కట్టడం. గ్రూపులు పోవాలి, గ్రూపు రాజకీయాలే. పాలిటిక్స్ అలాగే అవే ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ గ్రూపులు. ఏమిటో దొరుకుతాం? మోక్షం కోసమా లేదా మోక్షం అక్కర్లేదా? ఏమిటో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే సైకిల్. అది భక్తులు కూడడు ఉదాసీన. వాళ్ళలో ప్రపంచ జ్వరం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి దూరంగా వెళతాడు. అంతే, దూరంగా వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది, వాళ్ళ వల్ల వాడు టైం వేస్ట్ చేసుకోలేడు. అందువల్ల ఉదాసీన గతవ్యత. భక్తుడికి దిగులు ఉండదు. గతంలో ఏవో జరిగి ఉండదు జీవితంలో. గతవ్యత జరగవలసింది కాబట్టి జరిగింది. ఒక్క మాటతో కూడా పెడతాడు మొత్తం జీవితం మొత్తం. జరగవలసింది కాబట్టి జరిగింది, జరగకూడదు ఏం జరుగుతుంది? జరిపించిన వాడికి తెలుసు ఎలా జరిపించాలి. నేనైతే మధ్యలో ప్రవేశించడం అన్నిటికీ. అందువల్ల ఈ దిగులు మనసులు లాగేస్తుంది. ఇవన్నీ మానసిక రోగాలు. దిగులు, బెంగ, భయం ఇవన్నీ మనసుకు వచ్చే రోగాలు. అంటే శంకరాచార్య వారు 4వ శ్లోకం భజగోవిందంలో నళినీ దళగత జలమతి తరళం విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం. నళినీ దళగత జలమతి తరళం తద్వజ్జీవితం అతిశయ చపలం విద్ధి వ్యాధి అభిమానగ్రస్తం లోకం శ్లోకాశయించే సమస్య. జీవితం తామరాకువి నీటి పొట్టులాగా చాలా అల్పమైంది. నళినీ దళగత జలం అతి తరళం అతి చంచలం తద్వత్ జీవితం అతిశయ చపలం. పూలం ఉన్నంతకాలం విద్ధి తెలుసుకో, ఉన్నంతకాలం వ్యాధి అభిమానగ్రస్తం. దేహానికి వ్యాధులు, మనసుకి అభిమానాలు. అభిమానాలే మానసిక రోగాలు. మనసును రోగాలు పడుకుని తినేస్తుంటే దేహం రోగాలు పడుతుంది. మనసు రోగాలు అయినట్టు ఉంటాం. ఈ దిగులు ఇవన్నీ కూడా రోగాలే కదా. వాళ్ళు ఏమైపోతారో బెంగ, అదో రోగం. వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఇదో బెంగ, ఇదో రోగం. ఏమిటో అలా అనుకుంటున్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారు, బాగానే ఉంటారు, ఏదైనా బాగానే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో ఆలోచించడానికి తమరు ఈశ్వరుడు కాదు, ఒకడు ఉన్నాడు ఆ పనిలో. ఇప్పుడు ఏరియాకి ఎంఆర్ఓ వస్తున్నాడు, ఆ ఎంఆర్ఓ లేడా? ఆ ఎంఆర్ఓ పని ఎంఆర్ఓ చేస్తుంటే మనం చేస్తున్నామా? ఏమిటో ఎంఆర్ఓ గారు ఎలా చేస్తారు, మీరైతే బెంగ. వాడున్నాడు ఆ పని మీద, వాడు ఉద్యోగం డబ్బులు తీసుకుంటాడు, వాడు చేస్తాడు ఆ పని. మనం కాదుగా. అలాగే ఎవరి జీవితాలు చూసుకోవడానికి ఈశ్వరుడు నియంత్రణ ఒకడు ఉన్నాడు. తమరు కాదుగా ఆ పోస్టులో ఉన్నది. తమరు ఉన్నది ఒక జీవుడుగా. తమరు పరమాత్మను పొందడం అనేది ఆ పనిలో ఉండండి. ఈ బెంగలు వదులుకోండి. అందరి పాత్రలో మనం వేసేస్తుంటాం. వచ్చిన వాళ్ళ బ్రహ్మగారి పాత్ర మనం వేస్తాం, శివుడి పాత్ర మనం. మన పాత్ర మనం తప్పింది, అందరి పాత్రలు మనం. ఈ దిగులు ఉండదు భక్తుడికి. గతం చేస్తాం. గతలో అంటే ఆలోచనలు, బాధలు, బెంగలు గతించినట్టు. సర్వారంభ పరిత్యాగి. భక్తులు ఏం చేస్తున్నా వాడు కర్తృత్వం ఉండదు. పరమాత్మ చేతిలో పనిముట్టుననే భావనలో చేస్తాడు. నిమిత్త మాత్రం భావ సవ్యసాకి ఒక అర్థం. రెండోది నిషిద్ధ కర్మలు చేయడు. భగవంతుడు వద్దన చెప్పినటువంటి కర్మలు చేయడు. కామ్య కర్మలు చేయడు. లోకం యొక్క క్షేమం కోసం చేస్తాడేమో, వాడి స్వార్థం కోసం ఏది చేయడు. 10 మంది మేలు కోసం చేస్తాడు, లేదా శాస్త్రం చెప్పిన కర్మ చేస్తాడు. లేదు వాడు ఏమైనా భగవత్ సాధన చేసుకుంటూ వెళుతున్నా ఒక పరమాత్మ చేతిలో పనిముట్టుగా ఉంటాడు. అందువల్ల యోన హృష్యతి, ఆ కర్మ ఫలంగా ఏమొచ్చినా సరే భక్తుడు సంతోషం ఉండదు. దేన్ని ద్వేషించడు. ఏదో ఉందని చెప్పి శోకం పొందడు. ఏదో రాలేదని చెప్పి ఏదో పలానా వస్తువుని కాంక్షించడు. ఈ 4 ఉంటే వేరే మానసిక తెగుళ్ళు. కోరుకోవడం ఒక రోగం, ఆ కోరిక తీరకపోతే వెంగపడడం ఒక రోగం, తీరింద్రా బాబు ఈ నెక్స్ట్ ఇంకో కోరిక మారడం ఒక రోగం. మానసిక రోగాలు ఇవన్నీ. మనస్సు మన మాట వింటలేదండి, ఏంటి అర్థం? దేహం మాట వింటలేదంటే ఏదో సమస్య ఉంది, అంతే కదా. ఇంకొంటే సమస్య ఉంది కాబట్టి దేహం మాట వింది. మనసు మాట వింటలేదంటే దాని రోగాలు దాన్ని పడుకున్నాం. దానికి సైకాలజీ ఏమక్కర్లేదు. ఏమిటి దాని రోగాలంటే ఇవి వచ్చేస్తే పెద్ద సంతోషించడం. కొద్దిగా సంతోషించవచ్చు. ఇంకా సంతోషించడానికి సాధన మానేయక్కలు. మన అన్నిటికీ ఒక దాని సిద్ధంగా ఉంటాం. సాధన మాని 4 డబ్బులు కలిసి వస్తే 6 నెలల తర్వాత కొడుకు దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తే ఇక రాముడు లేదు, లక్ష్మణుడు లేదు, రామాయణం లేదు. అయితే ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం ఇంకా భూమి నడం గాలి ఎదుర్కొంటాం. ఏమంటే 6 నెలల తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది. ఎక్కువ సంతోషించేస్తాం. ఎక్కువ సంతోషిస్తే మనసు అలసిపోతుంది. దేహానికి అలసట ఉండదు, మనసుకి అలసట ఉండదా? అది ఎక్కువ అలసిపోయింది అనుకోండి, సాధన పనికిరాదు. ఏదో సంతోషం, బాగున్నారా అంటే మీ పనులు మీరు సరిగ్గా. ఆ 6 నెలలకి ఇంకో 6 నెలలు కూడా ఫోన్ రాలేదు అనుకోండి, ఇంకా ద్వేషించలేక కూతురాగా చేప కూడా ఇంకా కత్తిలో రాస్తుంటారు, అలా రాసేస్తున్నా మనసు లోపల దుగ్గు పనిలేదు. దానివల్ల మనసు అలసిపోతుంది. అంటే మనసుని ఈ ప్రపంచ విషయాల్లో ఇలాగా అలసిపెట్టేట్టు చేస్తే సాధన పనికి రాదండి.
అలా వీడి మీద వాడి మీద అలా నూరేస్తూ ఉండడం, కారాలు మిరియాలు, ఇంకా శోకం. అది కాస్త ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళిన కూడా శోకం ఉంది. అందరిలాగే నేను పెంచాను, నేను తప్పు పెంచానా, ఇది వాడు ఫోన్ చేయడం ఇలా ఇక్కడి నుంచి 24,000 శ్లోకాలు. రామాయణం కూడా చాలా అంత ఏడుపు. పక్కన వాళ్ళు ఊరుకోబెట్టడం. తర్వాత శోకం, నకాంక్షతి, ఈ కోరికలు, ఇవన్నీ మనసు యొక్క అంటే మనసు బహిర్ముఖం చెందడానికి రకరకాల వేషాలు ఇవన్నీ. సంతోషించేయడం, ద్వేషించేయడం, ఏడ్చేయడం, లేదంటే కాంక్ష. కోరికతో బయలుదేరుతుంది, కోరిక తీరితే సంతోషం, తీరకపోతే ద్వేషం. అది కాస్త చివరికి ఎక్కువ సుఖం వచ్చినా ఏడవాలి. కారణం ఆ సుఖం దాచుకోలేము కదా, మళ్ళీ అలసిపోతాం. పరమాత్మ అమాంతంగా బంగారం కురిపించాడు అనుకోండి, ఉసిరికాయలు. అలా శంకర భగవత్పాల్ వారి స్తోత్రానికి లాగా ఆ ఉసిరికాయలు ఏడగలమో చెప్పండి. 20 బస్తాలు కాదు 50 బస్తాలు కురిపించాడు అనుకోండి, మనం ఒకరు 50 బస్తాలు ఏరగలమా? నడుము పట్టదు. ఎక్కడ ఉన్నది అలా అక్కడ పడింది, ఆయన పడేస్తున్నాడు. అలాగ ఒకటి చల్లాదిద్దరు అయిపోతే ఒకటేమో ఆ మొక్కల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఒకటేమో ఆ డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఆ మొబైల్ ముందుకెళ్తే ఎవరు లాగేస్తారో చెప్పి ఉన్నది పట్టు లాక్కురావు. ఈలోపు ఎక్కడున్న వాళ్ళు తీసేస్తారు. ఎన్ని పడ్డా లెక్క తేయలేదు. బుర్రకు పని, శరీరానికి పని. మనమే తీయాలి, బస్తాలు తీయాలి, గబగబ ఎత్తాలి. ఇదిగో ఆపరా బాబు, మధ్యలో కొంచెం ఇచ్చేకపోతే మీద నుంచి కాదు, ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంపేస్తాడు మీద నుంచి. ఏమో వాళ్ళ చివరికి ఔషధాల మీద పడితే అక్కడ కూర్చుంటారు. ఎవరో వచ్చి నీళ్లు చల్లి లేపాలి. ఏదో హాయిగా ఉన్నా సరిపోతుంది. నిజంగా ఎక్కువ సుఖాలు వచ్చినా భరించలేము. మనసుకు అంత శక్తి లేదు, సుఖాన్ని భరించడం చాలా కష్టం. అందువల్ల ఆయన ఎంత ఇవ్వాలో అంత రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. అంత ఇచ్చేలేక కాదు, ఇస్తే మనం ఊపిరాడదు కదా. కనుక ఇవన్నీ మనసుకి రకరకాల సమస్యలు. ఇవన్నీ భక్తుడికి ఎందుకు ఉండవంటే భక్తుడు మనసును భగవంతుడికి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు వాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా దానికి ఎక్స్ట్రా యాక్షన్స్ కనుక ఇవేవి పొందడు. అంటే భక్తుడు అంటే గోడలా ఉంటాడని కాదు, ఎంత స్పందించాలో అంత మినిమం స్పందిస్తాడు. దానికి వారికి కష్టాలు వస్తాయి, మినిమం స్పందిస్తాడు. వచ్చిందా అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నించారు. ఒకే మాట, రెండో మాట, రెండో మూడో మాట వేస్ట్ అంతా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. వాడు బంధవాడు అంటే మానసిక శక్తిని ఏ కారణానికి వృధా చేసుకోడు భక్తుడు. మనం తెల్లవారితో చేసుకున్నది ఆ పని. చాలా శక్తి మనస్సు రూపంగా, వాక్కు రూపంగా కోల్పోతున్నాం. దేహంతో ఎంత శక్తి కోల్పోతున్నామో రోజు మొత్తం దానికి 25 రెట్లు కోల్పోతున్నాం మానసిక శక్తి రూపంగా, కాదు 50 రెట్లు కోల్పోతున్నాం. అందువల్ల మనసు నిరుపయోగం అయిపోతుంది. సాయంకాలం వచ్చారు దేనికి పనిచేయదు, నిద్ర 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 నిద్ర. భక్తుడు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాడు. ఎప్పుడు కారణం భగవంతుడికి మించి ఉంటుంది కనుక. మనం సమశత్రువుచ మిత్రేచ, వాడినంటూ శత్రువులు మిత్రులు ఉండరు. మరి శత్రువు మిత్రుడు పదం వాడారు, వాడిని శత్రువుగా చూసేవాడు లోకంలో వాడు ఉంటాడు. వీడికి వాడి శత్రువు కాదు, వాడికి వీడి శత్రువు. కొంతమంది వీడి మిత్రభావంతో ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఎందుకు పరమాత్మ దృష్టితో ఉంటారు. సమహ, ఈ సమత్వం అనేది పోయిందా? సమత్వం ఆరాధన మత్స్యదత్య. ప్రహ్లాదుడు విష్ణు పురాణంలో చెప్పింది. భగవంతుడు నిజమైన ఆరాధన ఏమిటంటే సమత్వమే. సమాన దృష్టితో ఉంటే మనం వేరే పూలు ఎక్కలేదు, వేరే దండ ఎక్కలేదు. పరమాత్మ హృదయం మనసు సమానంగా ఉందనుకోండి, ఆ సమానంగా ఉన్న హృదయానికి భగవంతుడికి భగవంతుడి హృదయం సమానంగా ఉంటుంది, భక్తుల హృదయం సమానంగా. అదే ఆరాధన. ఇంత సమంగా ఉన్నటువంటి మనస్సు పరమాత్మని ఆరాధన. ఆ మాట చెప్పాడు హిరణ్యకశిపుడు. కనుక భక్తులు సమహ. తథా మానవమానయో, శత్రువులు ఉన్నారుగా, శత్రువులు అవమానం చేస్తుంటారు, మిత్రులు మానం పొగుడుతుంటారు. నీ అంత వాళ్ళు లేడరా, నీ అంత వాళ్ళ, నీ అంత లేదు, వీడో నువ్వు వేస్ట్ 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 వీడు. కానీ సమహ, వీడే తయారు చేస్తున్నాడు అనుకోండి శత్రువులు మిత్రుల్ని. ఈ మానవమానాలకి లొంగకుండా ఉండలేదు. మిత్రుడు అనేవాడు పోవడాలను ఎదురు చూస్తుంటాడు, ఇంకా శత్రువును దెబ్బ కొడదామని చూస్తుంటాడు. శత్రువు ఎప్పుడప్పుడు వాడు అవమానపరుస్తాడు ఏదో కారణం చేస్తాడు. ఈ అవమానాలు మానవమానం లోపలికి వెళ్ళాయో మనసుని చాలా దిగులు పరిచేస్తాయి. అవమానం నలుగురిలో మాట్లాడడం చాలా కష్టం. నెహ్రూగా చచ్చిపోయింది ఈ కారణానికి. అనుభవాడే కావచ్చు, అవమానం భరించలేక చచ్చిపోయింది నెహ్రూ. చైనా వాళ్ళు అవమానం కలిసిన దానికి రాత్రి గుండెలో పోయి చచ్చిపోతారు. ఎందుకంటే పొగట్లకు అలవాటు పడ్డాడు పాపం నెహ్రూ. చైనా పొగిడింది పొగిడింది పొగిడింది, ఒక్కసారి ఏదో పెట్టింది. ఆ తీసిన దొంగ దెబ్బకి పాపం తట్టుకోలేదు. అవమానం తట్టుకోవడం చాలా కష్టం, చాలా. అందువల్ల ముందు మానం అనేదానికి అలవాటు పడకూడదు. పొగట్టుకు అలవాటు పడ్డామో అవమానం భరించడానికి కూడా అలవాటు పడాలి. సులభం కాదు, కబుర్లు చెప్పుకున్న సులభం కాదు. దీనికి చాలా లోతైన పరిచయం ఉండాలి. అందువల్ల ప్రపంచంతో ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకునే ముందు భక్తుడు జాగ్రత్త పడతాడు. లోకంలో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు.
వాళ్ళని మెప్పించడానికి కాదు తన బ్రతుకు, భగవంతుని మెప్పించడం. అందువల్ల వాళ్ళు వీడితో ఎక్కువ కలిసి ప్రయత్నం చేస్తున్నా వీడు వాళ్ళతో ఎక్కువ కలవడు. ద్వేషించడం కాదు, వీడు వేరే దాని మీద ఎంగేజ్ చేయ ఉన్నాడు, వెళ్తే అక్కడ తిరుగుతాడు వెళ్తుంటూ. అది అక్కడ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలకి వాటి వాటి విషయాలతో కలిగే సంయోగం వల్ల ద్వంద్వాలు వస్తుంటాయి. ద్వంద్వాలు ఎవరికైనా తప్పవు, పెయిన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్. వాతావరణంలో శీతోష్ణాలు ఉన్నాయి, అలాగే సుఖ దుఃఖాలు, మానావమానాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు, సరేనా? ఇవన్నీ కలిపి ద్వంద్వాలు. జీవితం అంటే ద్వంద్వాలమయం, ద్వంద్వాల పొట్లమే జీవితం. ఏ మనిషి జీవితమైనా ద్వంద్వాల పొట్లం. ద్వంద్వం అంటే ఇది అది కాదు, అది ఇది కాదు, ఈ రెండు కలిపితే, సరేనా? కనుక వాటి ఎందుకు సమహ, ఎందుకంటే వాటి అర్థం చేసుకున్నవాడు బ్రతుకులో ఉన్నంతకాలం ఇవి తప్పవు, అనివార్యము, ఇన్ఎవిటబుల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటాడు. తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితు మరహసి అంటాడు స్వామి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యే. పుట్టినవాడికి మరణం తప్పదు, ఆ మరణించేవాడికి అజ్ఞానం మిగిలిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు. అనివార్యమైనటువంటి ఈ విషయంలో నువ్వు శోకించడం అనవసరం. అనివార్యం అంటే ఎవరు ఏ ప్రయత్నంతో కూడా నివారించలేనిది. ద్వంద్వాలు ఎవరు నివారించలేదు, కానీ ఒకటి చేయగలం, వాళ్ళ దేహం కాదు అనే జ్ఞానం కలిగించాలి. దేహానికి ద్వంద్వాలు ఆపలేం, కానీ వాళ్ళ దేహం కాదనే జ్ఞానం కలిగించి వాడు బయటికి తగ్గిడు ఆ దేహం. అప్పుడు ఆ దేహానికి ద్వంద్వాలు ఉంటాయి, వీడికి ఉంటాయి. అందువల్ల మహాత్ములు జ్ఞానం ఇవ్వడానికి ఉన్నారు, కానీ ద్వంద్వాలు లేకుండా చేయడానికి కాదు. ద్వంద్వాలు ఎవరికైనా తప్పదు. ఇంకా సంఘ వివర్జిత, ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దేనికొని సంగత్వం పెట్టుకోడు. సుఖబ్రహ్మం తీసుకుంటే సరిపోయింది. అంటే అటాచ్మెంట్, అది మనసు ద్వారా కావచ్చు, దేహం ద్వారా కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న దానితో మరి చాలా కష్టం. ఇది చాలా కష్టం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అది అంటించుకుని వస్తాం. అక్కడ ఓ పెళ్ళికి వెళ్ళినా అక్కడే చూసి వస్తాం, ఓ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడేదో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చూసి వస్తాం. ఇవన్నీ చూడనట్టే ఉంటాం, కానీ ఇవి చూసాను ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మన ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ అప్పుడు ఆలోచన వస్తాయి. అలా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు చూసారా అదేదో కట్టింది ఇలాగా, అది పంపించింది, అది ఇక్కడ వేస్తాం, అలాగే అది ఇంటీరియర్ అది పెట్టింది కదా ఇక్కడ చేద్దాం. మన ఇంట్లో ఇంటీరియర్ వేయించే వాళ్ళకి ఇవన్నీ లోపల చేరనట్లుగా ఉంటే లోపల చేరిపోతాయి. మనసు చాలా పెద్ద కెమెరా, లేదా అలా చూస్తుంటా వెలువాళ్ళలా కాదు, లోపల చేసేస్తుంది వెళ్ళి. వాట్సాప్లో ఏం పనికి వస్తాయి మనసు ముందు, ఎందుకంటే ఒక మనసే కనిపెట్టింది వాట్సాప్ కదా, అన్ని చేసేస్తుంది లోపల నుంచి. ఎప్పుడు 20 ఏళ్ల బట్టి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళి వీళ్ళు చూసి 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 వాళ్ళు పెళ్లి వాళ్ళు మన ఇంట్లో పెళ్ళని సరే మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి అక్కడ సంభారాలు ఉంటారు. అసలు ఎందుకు వెళ్తామంటే చూడడానికి వెళ్తాం, అదేదో కదా, ఏదో కానట్టు ఉంటాం ఏదో అలాగని. ఏంటి మనసు అంటే ఏంటి? సంఘ వివర్తిగా అంటే అది అంటించుకొని వచ్చేదా, లోకం అంటుకుందా పరమాత్మ వదిలేపడదు. అందువల్ల భక్తుడు దేన్ని అంటించుకోడు, ఉంటాడు. కానీ మనగడ తామరాకులు నీటుకుంటుంటే అక్కడ తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, నిందాస్తుతులు ఎందు తుల్యము, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా పరమాత్మ నాకు పెడుతున్న పరీక్ష. స్తోత్రం చేయిస్తుంటే ఎలా ఉంటున్నానో ఒకసారి నా మనసును చూసుకుంటాడు పరమాత్మ. ఆ విధంగానే నిందలు వస్తుంటే ఎలా ఉంటున్నాడు వీడు అని ఒకసారి పరమాత్మను తుల్యం అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాడు. ఇందాకల సమహ అని చెప్పాడు, తథా మానవమానయో సమహ. ఇక్కడ తుల్యం, ఇక్కడ దేనికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, దేనికి అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండడం సమహ. ఇక్కడ తుల్యం, రెండు సమానంగా తీసుకుంటాం. అంటే వాడు తిడుతున్నా సరే వాడు దాంట్లో వినేది ఏదో అయిపోతుంది. పరమాత్మ ఆ రూపంలో వచ్చి నన్ను ఈ విధంగా నా దేహాస్వభావాన్ని పరీక్షించడానికి ఇలా తిడుతున్నాడు అని పరమాత్మ చూస్తాడు చెప్పేవాడు. కనుక లోపల ఈక్వల్గా ఉంటాడు, ఈక్వల్ మైండెడ్నెస్. ఇంకా మౌని, నిరంతరము మననశీలవాన్, భగవంతుడి గురించి నిరంతరం మననం చేస్తుంది. సంతుష్ట ఏన కేనచిత్, లభించిన దాంతో తృప్తి పడేవాడు. తృప్తి పడడానికి ఏదో లభించాలనుకునేవాడు భక్తుడు కాదు. ఏదో లభిస్తే తృప్తి పడదాం అనుకునేవాడు భక్తుడు కాదు. లభించిన దాంతో తృప్తి పడేవాడు కాదు. వాడికి తెలుసు లభించవలసింది లభిస్తుంది. మనకి ఏదో వస్తే ఏదో తృప్తి పడతాను కాదు. తృప్తి అన్నది ఇన్ని విధాలుగా రాదు, ఒక విధంగానే ఆత్మజ్ఞానంలో రాదు. అందువల్ల ఏన కేనచిత్ సంతుష్ట, ఏది లభిస్తే అందుకు పరిపూర్ణంగా తృప్తిగా ఉండేవాడు. అనికేత, ఇళ్ళు వాకిళ్ళు లేనివాడు. నికేతం అంటే ఇళ్ళు, అనికేత అంటే ఇళ్ళు వాకిళ్ళు లేనివాడు. అంటే తాను ఏదైతే ఒక గృహ ఆరామముల యందు ఉంటున్నాడో వాటి యందు నాది అనే భావన లేనివాడు. ఉంటాడు, దేహం ఎక్కడో ఉండాలి కనుక ఇల్లు వాకిళ్ళు కట్టుకుంటాడు కావచ్చు, కానీ దాని యందు మమకారం ఉండదు. ఇంట్లో వాడి దేహం ఉంటుంది కానీ వాడి మనసులో ఇల్లు ఉండదు.
కానీ చాలా మంది మనసులో ఇల్లు చేరుకోరు. ఇంటి మీద కాకి వాళ్తే వీడి ప్రాణం పోయినంత అయిపోతుంది. కాకి రెట్టేస్తుంది, దేవుడు చేస్తావు అయితే ఇంటి మొత్తానికి దుప్పటి కప్పు కూర్చో. ఎంత ప్రాణమో ఇల్లు అంటే ఇంకా గోడవి మచ్చపడకూడదు, ఇల్లుకి ఫిల్మ్ స్టూడియోలో ఉండాలి. 100 మంది మనుషులు పెట్టుకుంటే సరే, కాకి చూడలేకపోకూడదు, ఆవులు చూడలేకపోకూడదు. ప్రతిదీ సమస్య. ఇంటి మీద ఏది వాళ్తే వీళ్ళ మనసు ఇలా కథావికలం లేదు. ఆ పిచ్చి ఉండదు తప్పుడు. ఇల్లనే కాకి వాళ్ళ భూగర్భంలో కట్టుకుంటే సరే కాకి వాళ్ళు ఏదో పిచ్చి కాబట్టి అలాంటి మనసులో చేరిపోయి ఇవన్నీ ఇలా చేరిపోయి ఇది దీన్ని ఎలా పెంచుదాం, దీన్ని ఎలా లాగుదామా, ముందుకు ఇలా ముందుకు షేప్ తీసుకొద్దామా, ఇంకా రకరకాల చూడటం దీని మీద ఇందుకే పోయింది. తమరికి తీయాలి 7 అడుగులు పోయి షేప్, దానికి షేప్ చూస్తున్నారు. ఏంటి దేనికి వచ్చేమో లక్ష్యం లేదు. మానవ జీవితానికి లక్ష్యం, పరమ లక్ష్యం భగవత్ ప్రాప్తి. ఇది సనాతన ధర్మం నిర్దేశించినటువంటిది. ఉదయం గురువు గారు ఎవరు సుందరకాండ ప్రవచనంలో చెప్పింది. మానవ జీవితం, సనాతన ధర్మంలో మానవ జీవితం ఏదో తినడానికి, తాగడానికి, తిరగడానికి కాదు, దీనికే కాదు. భగవత్ ప్రాప్తి పరమ గమ్యం మానవ జీవితం. కనీసం ఆ లక్ష్యం లేకుండా బ్రతికేవాడు అసలు వాడి మనిషి అనక్కలేదన్నమాట. మనిషి ఈ అవగాహన ఉంటే పొద్దుతాడలో వేరే సంగతి, లక్ష్యం ఉండాలి కదా. అనికేత స్థిరమతి, చపలత్వం ఉండదు. స్థిరత్వం పెట్టుకున్నాడు, దాని మీద నిలబడతాడు. ఇంకా రకరకాల మంది రకరకాల భావాలు చెప్తారు, రకరకాల సన్నివేశాలు. కానీ వాడు ఒకదానిలో నిలబడతాడు. దాని నుంచి డీవియేషన్ ఉండదు. కష్టాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా దాని మీద నిలబడి ముందుకెళ్తాడు. ఇంక ఎవడు చెప్పిన ప్రతిదీ మన మీద ఇంకా ప్రభావం చూపిస్తాం అనుకోండి. నేను చెప్పలు పుట్టినాడు. స్థిరమతి, భగవంతుడు స్థిరుడు, వీడు మతి స్థిరమతి. అంటే భగవంతుడు స్థిరముగా మతి నిలిపినవాడు అని ఒక అర్థం కూడా వస్తుంది. కనుక భక్తిమాం మే ప్రియోనరహ అని చెప్పి ఇదంతా కూడా అమృత స్వరూపమైన ధర్మము అని భగవానుడు అమృత స్వరూపమైన ధర్మం. ఏది ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమాహ. ఎవడైతే దీన్ని శ్రద్ధగా అనుసరిస్తాడో, నన్ను పరమగతిగా పెట్టుకుని ఎవడైతే దీన్ని శ్రద్ధగా అనుసరిస్తాడో, శ్రద్ధానా మత్పరమ యో మత్సత్వ నేత్రియ అని మొత్తం మీద భక్తులైన వాడు అలవాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి లక్షణాలుగా స్వామిని అక్కడ నిర్దేశించడం జరిగింది. ఇప్పుడు గత 2 వారాల బట్టి కృష్ణ అష్టమి సందర్భంగా అంటే ప్రహ్లాదుడు నిలబట్టలేదు. ఇక్కడ సింహాసనం కొండ మీద గెలుపుతాడేమో. గత 2 వారాలుగా కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మనం చెప్పుకుంటున్నట్లు భాగవతంలో సాయంకాలం ప్రవచనాల్లో భాగంగా దేవకీదేవి గర్భస్థ శిశువు స్థితి చెప్పుకున్నాం. నిన్నటి దాకా 5 రోజులు బట్టి. ఇంకా ఆదివారం క్లాసుల్లో గత 2 వారాలు ప్లస్ 3వ వారం దీనిలో భాగంగా స్వామి చేసినటువంటి అఘాసుర వధ అనే లీల, ఆ లీలలో భాగంగా బ్రహ్మగారు పొందినటువంటి భ్రమ, దానిలో భాగంగా ఆ పిల్లల్ని దాచేయడం, ఆ లీల చెప్పుకుంటూ మొత్తం మీద బ్రహ్మగారి కాస్త భ్రమ తొలగింది. దాచిన పిల్లలు దాచినట్టే ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ కొత్తగా పిల్లలు తయారు. నేను విధాతను కదా, నేను తయారు చేయకుండా ఈ లోకంలో ఏ ప్రాణి తయారవ్వదు. అటువంటిప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఎక్కడికి అని ఆయన గారు అహంకార భంగం జరిగింది. ఎవరు ఏ స్థానంలో ఉంటామో దానికి సంబంధించిన అభిమానం తయారైపోతుంది. ఇంకా ఆ స్థానం బట్టి నేను గొప్పవాడిని అంటే బ్రహ్మగారికి తాను విధాతగా తాను గొప్పవాడు అనే అహంకారం అవుతుంది. ఆయనగా విధాతృత్వాన్ని ప్రసాదించిన వాడు ఆయన దాన్ని మర్చిపోయాడు. ఈయన స్వతంత్రుడు అనుకున్నాడు, స్వతంత్రించి అహంకరించాడు. దాంతో దాచేసాడు వాళ్ళందరినీ. కానీ కొత్త వాళ్ళు తయారయ్యారు. ఎవరు రాయి కొత్త రూపాలను చూడగానే మొత్తం ఇంతమంది గోపబాలులు, ఇంతమంది గోవులు, గోవత్సాలు ఇవన్నీ కూడా చతుర్భుజ స్వరూపాలుగా, మహావిష్ణు రూపాలుగా ఇంతమంది దర్శనం అవ్వగానే బ్రహ్మగారి కాస్త భ్రమ ఎగిరిపోయింది. నేల మీద పడి ఒక కర్ర విడిస్తే ఎలాగైతే వెళ్ళి నేల మీద పడుతుందో ఆ విధంగా పరమాత్మ పాదాల మీద పడి పరమాత్మని స్తోత్రం చేయడం ప్రారంభించేయడం అనేది కింద వారం అక్కడ దాకా చెప్పుకుని స్వామికి వినమ్రుడై అంజలి ఘటించి ఏకాగ్రచిత్తుడై వణికిపోతూ ఇది తప్పు చేశాడు కనుక ఆ స్వామిని ఆశ్రయించి బొంగురుపోయినటువంటి ఆ కంఠంతో ఈ విధంగా స్తోత్రం చేయబోతున్నాడు. ఇది భాగవతంలో 14వ అధ్యాయం. భాగవతం దశమస్కంధం 90 అధ్యాయాలు. 90 అధ్యాయాల్లో 14వ అధ్యాయం బ్రహ్మదేవుడు పరమాత్మను చేసినటువంటి స్థుతి 40 శ్లోకాలు. కానీ ఉపనిషత్ రహస్యాలు ముంపేశాడు మహానుభావుడు.
దేవకీదేవి గర్భంలో స్వామి ఉన్నప్పుడు మొత్తం సమస్త దేవతలతో పాటు బ్రహ్మగారు రుద్రుడు ఎంతమంది వెళ్ళి గర్భంలో ప్రవేశించి ఆ గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామిని స్తోత్రం చేశారు. 15 శ్లోకం. అక్కడ బ్రహ్మగారు ఉన్నారు. అంటే బ్రహ్మాది దేవతలు మొత్తం మీద ఉన్నారు, ఇక్కడ మాత్రం బ్రహ్మగారు పడే చేస్తూ అప్పుడు ఆ మొదటి శ్లోకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆయన. ముందు నవమి నమస్కారంతో ప్రారంభించారు. స్వామికి నమస్కారం. నవమీడ్యతే అభ్రవపుషే కటిదంబరాయ గుంజావతంస పరిపిచ్చల సన్ముఖాయ రమ్యస్రజే కబళ వేత్ర విషాణ వేణు లక్ష్మశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ. ప్రభు, నోరున్నందుకు మా చేత స్తుతింపదగిన వాడు నువ్వే. లోకంలో చాలా మంది ఉంటారు, ఏదో హోదా ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు, కానీ ఎవరిని స్తోత్రం చేయాలంటే నువ్వే. నవమీడ్యే నమస్కరించడానికి కానీ స్తోత్రం చేయడానికి కానీ అర్హుడివి నీవే. నిన్ను కాదని వేళ వాళ్ళ స్తోత్రం చేస్తే ఆ వాక్కు నీ ద్వారా పొందినందుకు వృథ. అక్కడిని కొడుతారా ఎక్కువ ఈ మాట చెప్తారు. మిగతా ప్రాణుల కంటే మనుషులు ఒక్క విషయంలో గొప్పవాడు, మాట ఉంది. ఈ మాట లేకపోతే వాడికి తేడా లేదు. ఈ మాట సరిగ్గా వాడుకోకపోతే ఎంత ప్రమాదమో, సరిగ్గా వాడుకుంటే అంతగా పరమ ప్రయోజనదాయకం మాట. కొంతమంది మాటలు మనుషులు కలిపేస్తాయి, కొంతమంది పచ్చగా ఉన్నవాడు కూడా వెళ్తుంది. మాట చాలా ప్రమాదం. ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి మాట వల్ల. ఆ వాక్ శక్తిని ఎంతో వృధా చేసుకుంటున్నాం. దానివల్ల ఎన్నో 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 అనవసరంగా మాట్లాడడం వల్ల అహంకారం పెరిగిపోతుంది. అందుకే సాధకుడు తక్కువ మాట్లాడాలంట. అంటే మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం మర్చిపోయి మాట్లాడేస్తాం, కొంచెం జరిగిపోతే. అందువల్ల ఇంత ఆలోచించి 10 సార్లు ఆలోచించి ఒక మాటలు మాట్లాడిన దానివల్ల వేగం తగ్గుతుంది. విడిగా మాట్లాడేస్తే మనం గొప్పగా చూపించుకుంటాం మాటలు. మనకు మనమే సన్మానం చేసుకుని కొంతమంది వాళ్ళు ఎవరు సన్మానం చేయకపోతే వాళ్ళు సన్మానం చేసుకోకపోతే ఏం చేస్తారు? అందువల్ల ఆ మాటల్లో సన్మానం చేసేసుకుంటుంటారు కొంతమంది. అంటే మనం లేకపోతే ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని మనం గౌరవించుకోవడం రకరకాల. ఇదిగో నా సంగతి తెలుసా అని రకరకాల. ఏమిటి మన సంగతి తెలుసు? అసలు ఎన్ని జన్మల్లో తిరుగుతామో తెలుసా? అది తెలియదు కాబట్టి తెలుసుకోవడం. సరేనా? అందువల్ల మాట చాలా మనం నష్టపరిచేస్తాం. సాధకుడైన వాడు మాటను అదుపులో పెట్టుకుంటాడు. ఏ విధంగా మాట్లాడాలో స్వామి 17వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయత స్వాధ్యాయాభ్యసనం చేయవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. వాక్ తపస్సు అంటే మన మాటలు అవతల వాళ్ళకి క్షేమం కలిగించాలి, మనకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం కలిగించాలి, లేదా నోరు చూసుకోవాలి. కనీసం భౌతిక ప్రయోజనం కలిగించాలి, వాడు మనసుకు చల్లదనం ఇవ్వాలి. అనుద్వేగకరం, ఉద్రేకపరచకూడదు మాట్లాడుతున్నాం. వాడు చెప్పవలసిందని సౌమ్యంగా చెప్పాలి. ఆ చెప్పే విధానం వచ్చిందనుకోండి, వాడి విషయం అర్థం. ఉద్రేకంగా చెప్పడం వల్ల వాడు విందా అవుతున్నవాడు కూడా వెండు. ఎందుకంటే వాడు రజోగుణం, మన మాట రజోగుణం, దాంట్లో ఇంక రజోగుణం తెలియదు. సత్వగుణమయంగా చెప్తే వాడు ఆ పూట కాదని కొంచెం ఆలోచించుకుంటాడు. సత్వగుణం చాలా ప్రభావం ఉంది. ఆ క్షణాన్ని వాడు ఒప్పు కూడా అహంకారం దెబ్బతింటుంది, కానీ తర్వాత ఆలోచించుకుంటాడు. అమ్మ చెప్పింది కరెక్టే, రిపెల్ అవుతాడు డెఫినెట్గా. వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది. కనీసం ఆ తప్పు మార్చుకోవడం ఏమో కానీ ఇంకో తప్పు చేయకుండా ఉంటాడు. సత్వగుణంగా ప్రభావం ఉంది. అందువల్ల నిదానంగా చెప్పడం ఇవాళకి రిజల్ట్ కనిపించకపోవచ్చు, కానీ 4-5 రోజుల్లో వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది. కనీసం ముందు మన మానసిక ఆరోగ్యం కనిపించకుండా ఉంటుంది. వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మన మనసు బదలైపోతుంది. లోపల చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందువల్ల స్తుతింపదగిన వాడిది నువ్వే. సరేనా? ఇంకా నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే ఆయన పుడుతూనే పట్టు పీతాంబరంతో పుట్టాడు స్వామి. ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఒంటికి బట్ట లేకుండా పుడతాం. పంచులు కట్టుకుని ఈ పంచులు కట్టి ఎవరో పుట్టలేదు ఇప్పటిదాకా. కానీ ఆయన గారు పట్టు పచ్చడి పీతాంబరంతో వచ్చాడు బయటికి. రాత్రి చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ విధంగానే పుట్టినవాడా ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఏళ్ళు అయిన తర్వాత జరిగిన లేదు. స్వామికి 5 నుండి 6వ ఏటిలో ప్రవేశించిన జరిగిన సమయంలో లేదా వీళ్ళమ్మ శుభ్రంగా మేకప్ చేసి పంపించింది కదా. ఈయన కట్టడంలో ఇంకా కాంతులు వెలసిల్లుతున్నాయిట ఆ పట్టు పీతాంబరాలు. వాడితో వెలసిల్లుతున్నాడు స్వామి. ఇంకా ఆయన శరీరం మెరుపు తీగల 5-6 మెరుపు తీగలను కట్టుకున్నాడా అన్నట్టుగా ఉంది. అందులో కాంతులు అలా వస్తున్నాయి. అంటే మెరుపు తీగలతో మిరుమిట్లు కొలుపుతున్నటువంటి మేఘాన్ని తలపింపజేస్తుంది ఆయన శరీరం. ఇంకా అడవిలో దొరికేటువంటి గుడివింద గింజలు అనేవి ఉంటాయి. ఆ గుడివింద గింజల్ని ఆ కర్ణకుండలాలకు ఇలా దూపుకున్నాడు. దాంతో అవి ఇంకా అందంగా ఉన్నాయి మొత్తం మీద. అలా నెమల పింఛంతో అలంకృతమై ఉన్నాడు. ఆయన శిరస్సులోకి నెమల పింఛం పెట్టుకున్నాడు. ముఖం చూస్తే మిగుల దర్శనీయంగా కనువిందు చేస్తోంది. కంఠం వనపుష్పమాల. స్వామి వనమాల ధరిస్తాడు. వనమాల అంటే వనమాలి అని పిలుస్తాడు జయదేవుడు అష్టపదులకు.
వనమాలి, కృష్ణుడు ఒక పేరు వనమాల ధరించేవాడా కనుక ఆ కంఠం కాస్త వన పుష్పమాలతో ఉంది, చేతిలో చల్ది ముద్ద. ఎందుకంటే ఆయన గారు చూశారు, ఈయన గారు మళ్ళీ ఆయన మొత్తం భ్రమంతా వదిలించేశాడు. వదిలించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకడు మిగిలాడు మాట, అటు ఇటు వెతుకుతున్నట్టుగా అయ్యో వీళ్ళు వెళ్తారు మళ్ళీ చంద్రవారం చెప్పుకున్నది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు. ఈయన వేరే భూమికలో తీసుకువెళ్ళిపోయి మొత్తం ఈ బృందావనం అంతా లేని స్థితి, మొత్తం అంతటా విశ్వమంతటా విష్ణువే దర్శనమయ్యేటట్టుగా ఆయన స్థితి చూపించాడు. మళ్ళీ ఒక్కసారి బృందావనంలో పడేశాడు. మళ్ళీ ఈ గారి కాస్త చేతిలో అన్నం ముద్ద, అయ్యో వెళ్ళిపోయారు నటన చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ చాలే నటన అర్థమైంది చెప్పి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి చేతిలో చల్లి ముద్ర, ఈ చేతుల కింద ఏమో పెట్టండి ఇలాగా చేతుల కింద పెట్టుకున్నట్ట కొమ్ము కూర నడుములో ఇలాగా మురళి ఇలా దూపేడు లోపల శ్రీవత్సం ఇలాంటి చిహ్నాలు ఆ దేహం మీద ఇలాగా ఎంతో ఇంపు కొలుపుతున్నాయి. గోపబాలుడు వలె మెలుగుతున్నావు కదయా నువ్వు, చిందిస్తున్న చిరునవ్వు విశ్వంలో ఉన్న అశాంతిని దూరం చేసేస్తాను. కొంతమంది నవ్వులు కొంతమంది ప్రశాంతత ఇస్తాయి, కొంతమంది నవ్వితే అవతల వాళ్ళు భయపడాల్సి వస్తుంది. అందరు కూడా కొంతమంది నవ్వితే ఎప్పుడు నవ్వని వాళ్ళు నవ్వేరు అనుకోండి, అది భూకంపం వచ్చినట్టు ఉంటుంది. అది కొంతమంది నవ్వులు చూడగానే విశ్వంలో ఉన్న అశాంతి ఆవిరైపోతుంది. నీ చిరునవ్వుల్లో చూసే కాంతి విశ్వంలో అశాంతిని దూరం చేసేస్తుంది. మధురవి ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. గోపాలకమైనటువంటి ఆ నందుడు పుత్రుడైనటువంటి నీ చరణములు మృదువైనది, కఠినత్వము ఒకంత కూడా లేనివి నీ చరణాలు, అట్టి నీకు నౌమి నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్తూ తర్వాత అత్యాపి దేవ వపుషో మదనుగ్రహస్య స్వేచ్ఛామయస్య నతు భూతమయస్య కోపి నేషే మహి తవ వసితుం మనసాంతరేణ సాక్షాత్ తవైవ కిముతాత్మ సుఖానుభూతే. ఓ స్వయం ప్రకాశమానుడైనటువంటి పరమాత్మ అంటే నీ వల్లే ప్రకాశించేటటువంటి ఓ పరమాత్మ అంటే ప్రకాశం కోసం ఎవరి మీద ఆధారపడనివాడా, నీ వల్లే నువ్వు ప్రకాశిస్తున్నవాడా, నువ్వు భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం ఈ కోపాల రూపాన్ని ధరించావు. సరేనా? నన్ను ఇలా కృప చూపించడం కోసమే ఈ జ్ఞాన రూపంతో సాక్షాత్కరించేవు. అంటే ఎంతసేపు నువ్వు నాకు అంతమంది రూపాల్లో మొత్తం నీ రూపాన్ని చూపించేవే, నీ యొక్క జ్ఞాన స్వరూపాన్ని ఎంతసేపు నాకు దర్శింపజేస్తావు నన్ను అనుగ్రహించడం కోసమే. సరేనా? నీ రూపం పాంచభౌతికం కాదు. మన దేహాలు పాంచభౌతికములు కదా, కేవలం అప్రాకృతం అంటే ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటి తత్వం ఏదో దానితో తయారైంది నీ దేహం. కనుక ప్రకృతి దోషాలు అంటావు. ప్రకృతి వల్ల తయారయ్యేటువంటి దేహాలకు ఉండేటటువంటి 6 వికారాలు నీ దేహానికి ఉండవు. ఏదో పుట్టినట్టుగా కనిపించావు కానీ అదేదో కర్మ తోస్తే బయటకు వచ్చిన వాడు కాదు, నీ అంతటూ బయటకు వచ్చినావు. అందరినీ వాళ్ళ కర్మలు బట్టి ప్రపంచంలో తోస్తుంటావు, కానీ నువ్వు నిన్నెవరు తోసేవాడు లేడు, కావాలని వచ్చేవాడు. వృద్ధి, క్షయం, వికారం, దేహం వయసు వచ్చిన తర్వాత శరీరం మాట కనకపోవడం ఇవేవి నీ దేహంలో ఉండవు. షడ్వికారాలు నీ దేహానికి ఉండవు. ప్రకృతిలో భాగమైన దేహాలకు ఇవి తప్పవు. అస్థి జాయతే వర్ధతే విపరిణమతే అపక్షీయతే వినశ్యతి. వయసు వచ్చిన తర్వాత క్షీణించిపోవడం ఇవేవి నీకు ఏదో వ్యవహారం అనుకున్నాం. కృష్ణుడు 90 ఏళ్ళు వచ్చాయి, 125 ఏళ్ళు వచ్చాయని చాలా ప్రభావం నీ దేశం మీద ఉండదు. అందువల్ల ఏ దశలో చూసినా పరమాత్మ ఒకే అందం. అది మానవ దేహాలు ఉండదు. అందం ఏదో ఒక స్టేజ్లో వస్తుందంటే, ఒక దశలో 2 దశలు ఉండదు. సరేనా? కానీ నీకు అన్ని దశల్లో కూడా అందమే. సరేనా? ఎందుకంటే పాంచభౌతిక దేహం కాదు కనుక, అప్రాకృత దేహం కనుక, శుద్ధ తత్వమయం నీ దేహము. బ్రహ్మదేవుడు అయినటువంటి నేను కానీ మరి ఎవరైనా కానీ ఎంత అంతర్ముఖమైన మనస్సులో కానీ నీ యొక్క ఈ సచ్చిదానంద విగ్రహం యొక్క మహిమని తెలుసుకోలేదు. నువ్వు ఎంతగా అంతర్ముఖమైనా సరే మా యొక్క ప్రయత్నాల వల్ల నీ యొక్క శరీర తత్వం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోలేను. నువ్వు తెలిపితే తెలుసుకోవాలి. అదే అక్కడ చెప్పి మా సాధనలతో నిన్ను మేము కొనలేము. డబ్బుతో వస్తువు కొన్నట్టుగా మా సాధనతో భగవంతుని కొనమనుకోకండి. భగవంతుని కొనేంత సాధన ఎవరు ప్రపంచంలో చేయలేడు. మన సాధన మన వినయ విధేయతలతో చేస్తే పరమాత్మలకు కట్టుబడాలి తప్పించి అంత లేదు. మన సాధన అంత అఖండమైన సాధన చేస్తే పరమాత్మ దొరకడు కనుక అంత అఖండమైన సాధన ఎక్కడ చేస్తాం, బ్రతికే పరిమితం కదా. అందువల్ల ఎంత అంతర్ముఖమైన మనసుతో అయినా సరే నీ యొక్క ఈ సచ్చిదానంద విగ్రహం, ఈ దేహం ఎవరు? సత్ చిత్ ఆనందం, సచ్చిదానంద స్వరూపం. సచ్చిదానంద స్వరూపమే కృష్ణ. అంటే ఏ వస్తువుకైతే ఉండటమే స్వరూపము, ఏ వస్తువుకైతే తానున్నాననే ఎరుకే స్వరూపము, ఏ వస్తువు అయితే ఆనందమే స్వరూపము, ఆ వస్తువు ఒక రూపంగా దిగి వస్తే అదే కృష్ణుడు. మన దేహం ఆ నిర్వచనాలు సరిపోదు.
సత్తు చిత్తు ఆనందం దీనికి అన్వయం అవ్వదు. ఉండడమే దీని స్వరూపం కాదు, ఒకనాడు పోతుంది. ఇది ఉన్నట్టుగా దానికి ఎరుకుందా? లేదు. మనం బయటకు వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, దీనికి ఎరుక లేదని బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు ఇది ఆనందమా? ఎక్కువ మీకే తెలుసు ఆనందం కాదు అంటాం. ఈ రెండుకి ఎంటన్నారు చెప్పు. అది పైకి వెళితే ఇదే ఆనందో బ్రహ్మ. ఆనంద బ్రహ్మ కాదు, ఆనందో దేశం. అది ఎలా పట్టి కొట్టించాలి కొట్టిస్తుంది. కానీ మొత్తం మీద మీరు సచ్చిదానంద విగ్రహం, ఇదో విరుద్ధ లక్షణాలు మేము తెలుసుకోలేమయ్యా. ఇంకా ఆత్మానందానుభవ రూపమైనటువంటి మహత్వాన్ని ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఈ కనిపిస్తున్న దేహం యొక్క తత్వమే మేము తెలుసుకోలేము ఎంత సాధనమైన సరే. ఈ దేహంగా రూపం దాల్చినటువంటి నీ యొక్క సత్యం జ్ఞానం అనంతం ఏ పరబ్రహ్మతత్వం ఏదో దాన్ని మేక తెలుసుకోగలము. కనిపిస్తున్న రూపాన్నే మేము ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఇది కనిపించని నీ యొక్క నిర్గుణ నిరాకారతత్వాన్ని ఏమర్థం చేస్తున్నాం అని బ్రహ్మగారు ఆయన అల్పత్వాన్ని ఉండి చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇంతకుముందు మరి ఎందుకు అహంకరించావు? ఏదో ప్రాకృతి బాలుడు అనుకున్నాను. అసలు ఈయనకి ఎందుకు వచ్చిందంటే వికారం, అఘాసురుడు ఎప్పుడైతే ఈయన వధించాడో అఘాసురుడిలోంచి ఒక ప్రాణం వెళ్ళి ఆయనలో కలిసింది. అది దేవతలు చూశారు. అఘాసురుడు దేవతలు కూడా భయపెట్టినవాడు. మొత్తం మీద వాడు చచ్చిపోతే బాగుండని వాళ్ళందరూ ఆకాశంలో కాపలా కాల్చారు. మొత్తం వీడిని చంపించాడు పరమాత్మ. వాడు వెళ్ళి వాళ్ళలో కలిసాడు. ఇది వాళ్ళు చూశారు. చూసి ఆకాశంలో ఊరంతా గోలతారు. ఇదేమిటి? ఇదే ఆకాశం నుంచి అందరికీ మోక్షం ఇచ్చేస్తున్నాడు ఈయన. ఇలా ప్రతి వాడికి మోక్షం ఇచ్చేస్తుంటే మా సంగతి ఏంటండి? ఆకాశంలో మోక్షం ఇస్తే దేవతలు ఏమవ్వాలి? దేవత లోకక్షేమం కోసం ఉండవు. బాబాయ్ మోక్షం ఇచ్చేస్తున్నాడు, బాబాయ్ మోక్షం ఇచ్చేస్తున్నాడని గోల పెట్టింది ఆకాశంలో. ఈ గోల ఆయన దాకా వెళ్ళి ఏమంటే మోక్షం పనిచేస్తున్నారంటే చిన్న పిల్లవాడిని మోక్షం పనిచేస్తున్నాడండి. మోక్షం పనిచేస్తున్నాడా? ఎవడరా వీడు బయలుదేరాడని ఆయన మొత్తం ఇలాగా. అప్పుడు నేల మీద చూసేట్టు ఆయన చూడగానే ఈ పిల్లవాడు ఆడవాడు చూస్తే యాదవుడు గోపాలుడు వీడు మోక్షం ఇచ్చేస్తున్నాడు. చంపేశాడండి ఆ అఘాసురుడు. అఘాసురుడు అంటే బ్రహ్మగారి కూడా భయం కాదు, కానీ వాళ్ళ సంగతి తెలుసు. ఈయన నమ్మలేదు. నమ్మపోతే నీ కర్మ కానీ యథార్థం ఇది. ఆ నోట్లోకి వెళ్ళాడు, అంత పెరిగాడు, దాంతో వాడు దవడలు బయలుదేరి వాడు చచ్చిపోయాడు, వాడు ప్రాణంలో అల్లి కలిసింది. ఇది నేను కళ్ళారా చూసాను కాబట్టి మీకు చెప్తాను. దేవతలు ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడతాను లేదు. అయితే ఉండి నేను పరీక్షిస్తాను అని ఆ తర్వాత బ్రహ్మగారి కాస్తా వచ్చి దాచడం వ్యవహారం ఇవన్నీ జరిగింది. అసలు ఈయన గారు ప్రార్థిస్తేనే ఆయన గారు దిగొచ్చాడు భూమండలంలో. అటువంటి వాడి విషయంలో బ్రహ్మగారికి భ్రమపడ్డారు. ఎవరినైనా భ్రమలో పడేస్తాడు బ్రహ్మ. ఈ దేవతలకు రెండు స్తోత్రం చేసేలా గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంద్రుడు అందరూ ఉన్నారా? మళ్ళీ ఇంద్రుడు వెళ్ళి అహంకరించడం ఏంటి గోవర్ధన పర్వతం విషయంలో? అదే గొప్పతనం. ఎవరు కూడా ఆయన యోగమాయను తట్టుకోలేదు. బ్రహ్మమాయ దురత్యయ దేవతలు పడిపోయారు. అంటే ఏదో ఒక అభిమానం తీసుకొచ్చేస్తాడు స్థితిలో. ఇంకా అక్కడ పట్టుదల పెరిగిపోతారు. నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత, నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత, ఎవరు హోలేరమ్మా ఏ లేరమ్మా అయిపోయి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఆ నషాలను తగ్గ లోపల తగ్గిదాడు మళ్ళీ నాకు రజోగుణం వచ్చేస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ గుణాలు ఏ గుణం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరించడం చెప్పింది. అందుకు ఇన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కనుక ఎప్పుడు ఎవరి విషయంలో ఎవరు శత్రువు అవుతాము ఎవరు ఏం చెప్తాం, ఎవరికి ఏ గుణం ఏ సమస్య తీసుకొస్తుందో. అందువల్ల నిర్గుణ నిరాకారకమైన పరమాత్మ నిరంతరం స్మరించుకుంటూ వెళితే కనీసం గుణాలు ఇంత ప్రమాదం ఉండదు. ఏదో రక్షించుకుంటాడు పరమాత్మ. నిరంతర రక్షకుడు కావాలి మనకి. మా పిల్లల్ని స్కూల్ తీసుకెళ్ళాక ఆటో వాడు కావాలి. పేపర్లో ప్రకటన చేస్తాం లేదా? ఏదో పోస్ట్ మాస్టర్ కావాలి. సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు చెప్పాలి. మరి మనకు రక్షకుడు వద్దా? ఎవడు బాగున్నాం చెప్పండి. పేపర్లో వేయించాను ఎవడన్నా అక్కర్లేదా? అక్కర్లేదా? అంటే బాగున్నాం కూడా అక్కర్లేదు. ఏడు బాగున్నా 3 గుణాలు ఎలా ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్నాయి. భక్తులే సమస్యలు అయితే ఏ గుణం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఏ గుణ ప్రభావం మనమే కలుగుతుందో 3 గుణాలు ఎప్పుడే జరుగుతాయి తెలియదు. వాటి ప్రభావం ఏ వికారాలు చేస్తామో తెలియదు. ఏ సమస్యలు పొందుతామో రక్షకుడు ఉండదు లోపల కావాలా. ఇప్పుడు 1 గంట సేపు ఉంటారు. తర్వాత మరి వారంతా వద్దా? నిరంతరం కూడా ఉండవలసిన వాడు ఎవడో గుణాతీతుడైన వాడు సమర్థుడైన వాడు రక్షకుడుగా ఉండాలి. భక్తి ఒక రక్షకుడిని పెట్టుకోవడం, భగవంతుడు ఒక సెంట్రీగా పెట్టుకోవడం ఎవరు మనకి అన్ని భక్తికి నిర్వచనాలు ఇవన్నీ. ఏమో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో, ఏ ప్రారంభాలు వచ్చి లోపల వచ్చేస్తాయి. ఎవరు చేసుకోగలరా నీకు ఎందుకత్వాన్ని అని చెప్పి తర్వాత జ్ఞానే ప్రయాసముదపాస్య నమంత ఏవ జీవంతి సన్ముఖరితాం భవదీయ వార్తాం స్థానే స్థితా శృతిగతాం తను వాంగ్మనోభిః ఏ ప్రాయశః అజిత జితోప్యసి త్రైస్త్రిలోక్యాం అంటారు ఇక్కడ. ఆయన అనేది నువ్వు దివ్యశక్తి సంపన్నుడివి. మాకు శక్తి ఉంది కానీ దివ్యశక్తి కాదు. సరేనా? ఎవరి చేతనే జయింపబడవు అజిత.
జయమే. అందుకే విష్ణు ఒక పేరుంది, విష్ణు జిష్ణు. మహావిష్ణు అంటామా? విష్ణు అంటే సర్వవ్యాపి, విష్ణు అంటే జయశీలి, ఓటమి తెలియదు. మన పిల్లలుగా పేరు పెట్టకండి విష్ణు అని. విష్ణు అని పెట్టితేనే మాకు మమ్మల్ని మునిగిపోతున్నాయి. విష్ణు అంటే సర్వవ్యాపి, అంటే ఆయన గారు తెలియదంటూ లేదని. అమ్మ బిస్కెట్లు ఎక్కడ దాచేమని అడుగుతాడు, అడుగుతాడు విష్ణు. మన ఇంట్లో విష్ణు ఇలాగే ఉంటారు, అది అందరూ విష్ణు అని పెట్టకండి ఎవరికి. పేరు బాగుందని పెట్టామనుకోండి జయశీలి, వాడు ఎద్దులు పరీక్ష పోయింది అనుకోండి, అసహ్యం మరి మహాలందరూ కూడా. అందువల్ల విష్ణు అని పేరు పెట్టకుండా విష్ణువు పెట్టారో వేరే పెట్టారు కాబట్టి మన ఆపలేమి. అంటే వాడు అజ్ఞానం ప్రదర్శించకూడదు, బయటకు రహస్యంగా మాట్లాడాలి. నలుగురిలో ఇలా అజ్ఞానం ప్రదర్శించి నా బండిని ఎక్కడ పెట్టావు, నా ప్యాంట్ ఎక్కడ పెట్టావు అలాగే అనుకోండి, అంటే వాడికి ఏం తెలియదని అర్థం. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు తెలియకపోతే ప్రపంచం ఏం తెలుస్తుంది? మన వేళ్ళు అలా ఉంటాయి, సరేనా? అందువల్ల ఎవరితో జయింపబడవు, దివ్యశక్తి సంపన్నుడివి. కానీ నీ భక్తులు ఉన్నారే, వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది శక్తి. వాళ్ళు జ్ఞానయోగ సాధన జోలికి పోక, తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. అంటే జ్ఞాన మార్గం తప్పు అని కాదు. జ్ఞానయోగ సాధన అంటే భక్తి లేని జ్ఞానం అహంకారం తీసుకొస్తుంది. అది బ్రహ్మగారు మాట్లాడేది. మనం చేస్తున్న జ్ఞాన సాధనలో భక్తి లేదనుకోండి, అహంకారం గ్యారెంటీగా వస్తుంది. జ్ఞానం అహంకారం తీసుకొస్తుంది. జ్ఞానాన్ని పట్టుకున్న అహంకారం పోగొట్టుకోవడమే కావచ్చు, కానీ జ్ఞాన మార్గం పట్టుకోవడం ఉంది అహంకారం. 4 వాక్యాలు తెలియగానే, 2 ఉపనిషత్తులు చదవగానే, భగవద్గీత 700 శ్లోకాలు రాగానే, 4 మాటలు చెప్పడం చేతనవగానే మనం మించిన వాళ్ళు ఏంటంటే పరమసత్యం, పరమది. భక్తి తోడైతే అని ఉంటుంది. అందువల్ల నీ భక్తులైన వాళ్ళు అంటే ఇన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది కనుక వాళ్ళు కేవల జ్ఞానయోగ సాధన జోలికి పోక, అంటే ఆ మార్గంలో ప్రయాస పడక, పరమాత్మ తోడుగా పెట్టుకోకుండా జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళామనుకోండి, ఆ మహావాక్యాలు అర్థమయ్యాయో అర్థం అవ్వలేదో ఏమిటో మళ్ళీ చిక్కుపోతాం. అలాగే దారి తెలియని వాడు మళ్ళీ అయిపోయినట్టు అయిపోతారు. అది వీళ్ళు అలా ప్రయాస పడరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉన్న చోట నిలిచి సత్పురుష సాంగత్యం చేస్తారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నిరంతరం ఆ సజ్జనులతో కూడి అలా మసులుకుంటుంటారు. అప్పుడు ఆ సజ్జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రస్తావించేటటువంటి లీలా గాథలు అప్రయత్నంగానే వాళ్ళ యొక్క చెవుల్లో పడుతుంటాయి. అప్పుడు నీ భక్తులు ఈ మనోవాక్కాయముల ద్వారా, మనస్సు వాక్కు శరీరం వీటి ద్వారా నిన్ను సేవించడమే పరమావధిగా పెట్టుకున్న వాళ్ళే వినమ్రులై జీవనయాత్ర కొనసాగిస్తుంటారు. మహాత్ములు కూడా ఉంటే ఈ చెవులు ఏం పడతాయి? లోకవార్తలు పడవు. పరమాత్మ యొక్క లీలా ప్రాణం ఏదైతే ఉందో చెవులో పెడుతుంది. అప్పుడు వీళ్ళకి తెలియకుండా సాధన తెలియకూడదు. ఒకటి వాళ్ళు సేవ చేసుకుంటుంటారు, పరమాత్మ అనుగ్రహ పాత్రలు అవుతారు. రెండోది వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళకి అలా భగవత్ కథాగానం వీళ్ళ చెవులోకి వెళుతుంది కనుక ఆ విధంగా వీళ్ళ యొక్క త్రికరణముల ద్వారా పరమాత్మే ఆస్వాదింపబడుతుంటారు. ఏది మహాత్మ అనుగ్రహం ఉండదు. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, లక్ష్యం దృఢపడుతూ ఉంటుంది. పరమాత్మను పొందాలి, ప్రపంచం యొక్క మైకం తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తగ్గిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళతో సాంగత్యం అంత ప్రభావవంతం. ఇదే ప్రహ్లాదుడు అడిగింది, నిజభృత్య పార్శ్వం, నీ యొక్క నిజభక్తుల చెంతకి నన్ను చేర్చు. పార్శ్వం అంటే పక్కకి చేర్చు. నారద మహర్షి గురువే కదా కావచ్చు. నారద మహర్షి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నీ అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి చాలా కీలకమైన పాయింట్ ఇది. ముందు మన భగవద్ అనుగ్రహం ఉండాలా, గురువు అనుగ్రహం ఉండాలా? భగవద్ అనుగ్రహం ఉండాలి. భగవద్ అనుగ్రహమే గురువు చెంతకి చేరుస్తుంది. ఎవరు గురువు మనకేం తెలుసు? ప్రపంచంలో అనేక మహాత్ములు ఉన్నారు. అందులో మనకి కేటాయింపబడిన వాడు ఎవరో మనకేం తెలుసు? మన అహంకారం తెలుసుకోలేము. మనకి కేటాయింపబడిన వాడు ఎవడో వాడు మనం వెతుక్కుంటూ రావాలి. లేదు మనం వాడిని రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఆయనకి మనకి సయోధ్య కలపవలసింది ఎవరు? పరమాత్మ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వికారాలు లేకుండా నేను ఉండాలి ఆయన దగ్గర. ఆయన నా మీద ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలగాలి. ఆయన చెప్పినవన్నీ నా లోపలికి క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు వెళ్ళాలి. అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండరాదు. ఆయన దగ్గర నేను జీవితాంతం ఉండే విధంగా నా ప్రారంభం అనుకూలించాలి. మళ్ళీ ఆయన నా దోషాలు చూడకూడని విధంగా నా బుద్ధి సవ్యంగా ఉండాలి. ఇది జరగాలంటే ఎవరి అనుగ్రహం ఉండాలి? భగవద్ అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉండాలి. ఉందనుకోండి ఆ మహాత్ముల యొక్క విశేష అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అందువల్ల భగవద్ అనుగ్రహాన్ని నిరంతరం పొందే సాధన జరుగుతూ ఉండాలని గురువు గారి దగ్గర ఉన్న భగవత్ సాధన ఆపకూడదు. ఏమో నా పాపాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి పడగ నింపితే ఆయన గారిలో దోషం చూడడం ప్రారంభిస్తాను. ఇది ఎక్కడి దాకా పెడుతుంది. చాలా మంది గురువులు దూరం అయిపోయారు. కారణం మధ్యలో భగవద్ అనుగ్రహం స్టాప్ అయిపోయారు. ఇది నారదం లభ్యతే అపి తత్కృపయైవ మహత్సంగస్తు దుర్లభ అగమ్య అమోఘస్య ముఖ్యతస్తు మహత్కృపయైవ భగవత్కృప లేశాద్వా. నారద సూత్రాలు. మోక్షం కలగడానికి ఏమిటంటే మార్గము
3 సూత్రాల వరుసలో ముఖ్యతస్తు, ఇది ముఖ్యం. ఏది? మహత్కృప ఏవ, మహాత్ముల అనుగ్రహం. తర్వాత భగవత్కృప లేశాత్వ, భగవత్కృప లేశం ఉండాలి. మరి అదెందుకు? మరి మహాత్ముల ప్రధానం అన్నాక కాదు, ఆ లేశం లేకపోతే మహాత్ముడు చోటు ఇవ్వడు ఆయన దగ్గర. మహాత్ముడు తమరే ఎక్కువేం కాదు, తమరేమైనా తమరు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి మహాత్ముడికి? మన యొక్క అందమో మన జమ్మో మన డబ్బో చూసి మహాత్ముడు పడిపోరు. మన ఎందుకు వాళ్ళకి ఆకర్షణ కలిగించాలంటే మనలో దైవత్వం కనిపించాలంటే ఆయన గారు ఆశ్రయిస్తారు. పరీక్షణ్ మహారాజు గారు సిద్ధమై ఉన్నాడు వినడానికి, చెప్పడానికి ఎవరు సమర్థుడు? మేము ఎవరో సమర్థులం కాదని చెప్పారు చుట్టూ ఉన్న మహర్షులందరూ. అప్పుడు సుమేరుంది రావాలి, ఎందుకు రావాలి? ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియని వాడు ఎందుకు వచ్చాడు? పరమాత్మ ఆజ్ఞ. మరి ఆ సమయానికి ఎందుకు వచ్చాడు? అక్కడ కూర్చున్నవాడు చెప్పాలని ఏముంది? చెప్పాలని ఏం లేదు. కానీ కూర్చున్నాడు 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు. కారణం పరీక్షణ్ మహారాజు గారు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే పరమాత్మ అనుగ్రహం ఉంటుంది. ధర్మనిష్ఠుడు, కలిపురుషుడిని నిగ్రహించిన వాడు. ఇవన్నీ ఆయన తెలియదు మహాత్ముడికి. ఇవన్నీ ఆయన చెప్తే తెలిసే నీ ప్రొఫైల్ ఏమిటో నాకు ఇవ్వు, అప్పుడు చూసి వెరిఫై చేసి చెప్తాను అక్కర్లేదు. ఆయన ఆజ్ఞ అందింది. నువ్వు వెళ్ళి మన భాగవతం చెప్పు, ఆ నెపంతో లోకానికి అందించు. గురువు గారిని మన దగ్గర కూర్చోబెట్టేవాడు, మన గురువు దగ్గర కూర్చోబెట్టేవాడు పరమాత్మ అనుగ్రహం. లభ్యతే అపి కాదు, ముఖ్యతస్తు మహత్కృప ఏవ భగవత్కృప లేశాత్వ అని చెప్పి తర్వాత మహత్సంగస్తు దుర్లభ, మహాత్ముల సాంగత్యం ఉందే. ఎందుకు ఆ భగవత్కృప లేచి ఉండాలంటున్నానంటే మహాత్ముల సాంగత్యం దుర్లభం, కలగడం చాలా కష్టం. అసలు వాడు మహాత్ములను బోర్డు పెట్టి తిరగరు ఎవరు. బోర్డు పెట్టి తిరిగేవాడు మహాత్ముడు కాదు. కానే కాదు పరమశాస్త్రం. బోర్డులు పెట్టేవాడు మహాత్ములు అనడానికి లేదు. మహత్సంగస్తు దుర్లభ, లభించడం చాలా కష్టం. ఒకవేళ వాడిని పక్కనే కూర్చున్నా అగమ్య, నువ్వు పోల్చలేవు మహాత్ముడిని. ఏం పోలుస్తావు? వాళ్ళకంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏమి సింబల్స్ ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి. ఓ జెండా కట్టుకుని ఉంటారా, జుట్టు పెంచుతారా, అవే ఉండవు. అగమ్య, మనం చేరలేము వాళ్ళ దగ్గర రానివ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం చూస్తే భయం. దుర్లభ అగమ్య. ఒకవేళ నీ అదృష్టం బాగుండి వాడి దగ్గర రానిస్తే అమోఘస్త, మహా అదృష్టం అంటే. ఏమంటే మరి దుర్లభం మీరే చెప్తున్నారు కదా, మరి ఎలాగా? 3వ సూత్రం లభ్యతే అపి, దుర్లభం అయినప్పటికీ తత్కృపయైవ లభ్యతే, పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్ల లభ్యత లభిస్తుంది. అందువల్ల చివరిదాకా సాధకుడు తయారు చేసుకోవాల్సింది భగవద్ అనుగ్రహాన్ని. ఏం అక్కర్లేదు. బస్సులో ప్రయాణం జరగాలంటే ఏముండాలి? టికెట్ ఉండాలి కదా. టికెట్ ఉండాలంటే ఏమిటి ఉండాలి? అది టికెట్ ఉండడం, గురువు గారి దగ్గర కూర్చోవడం, టికెట్ కొనడానికి డబ్బు పరమాత్మ అనుగ్రహం సరిపోయింది. డబ్బు లేకపోతే టికెట్ కొనలేము, టికెట్ లేకపోతే బస్సు ఎక్కనేవాడు కదా. బస్సు ఎక్కి నా దగ్గర డబ్బు ఉందంటే టికెట్ తీయను, కుదరదు. డబ్బు ఉంటే టికెట్ తీ. డబ్బు ఉంటే ఆడుకోవాలి, లేకపోతే ఆడుకోవాలి. టికెట్ తీస్తేనే తమరు ప్రయాణం చేయడానికి యోగ్యులు. మేము తీయము, బస్సు తీయకూడదు. అయిపోయిందా? అందువల్ల మన ద్రవ్యాన్ని టికెట్ కింద మార్చాలి, అప్పుడు బస్సులో ప్రయాణం చేయడానికి అర్హత ఏర్పడుతుంది. భగవద్ అనుగ్రహం గురువు గారికి కటాక్షంగా మన మీదకి వస్తుంది. అది అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుందంటే అది శాస్త్ర బోధ ద్వారా మన వైపు కూడా వచ్చి మన బుద్ధిలో దోషాలను తొలగించి లోపల ఆయన శాస్త్రం మన బుద్ధిలోకి స్థిరపడేట్టుగా చేస్తుంది. పరమాత్మ అనుగ్రహం చేస్తుంది. ఎంత అంతగా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం శృతి పెంచితే దానికి రూపం కలిగితే అదే గురు బోధ. అందువల్ల నారద మహర్షి యొక్క హృదయం అది. కాబట్టి ఆ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం కలిగి వాళ్ళ ద్వారా నిరంతరం భగవత్ కథే. పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు, మళ్ళీ ఆ మహాత్ముల ద్వారా కథ రూపంలో తన చెవులోకి ఆయనే ఉంటుంటాడు. వాళ్ళ త్రికరణాల్లోకి అలా భగవంతుడు అలా పోయబడుతుంటాడు మహాత్ముల సాంగత్యం. నారద మహర్షి బ్రహ్మగారి చెప్తున్నారంటే నారదుల జీవితం ప్రారంభం, నారదుడి క్రితం జన్మ జీవితం ఇదే. భాగవత సప్తాహం చెప్తున్నాను. నారదుడు అంతకుముందు జీవితంలో ఒక దాసి కొడుకు. ఆయన చెప్పుకున్నాడు, ఏమైనా సత్సంగ మహిమ ఎంత అంత కాదు, నేను అనుభవించిన వాడిని. నా క్రితం జన్మలో నేను ఒక దాసి, ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ యొక్క కొడుకుని. మా తల్లి ఒక ఇంట్లో పనిచేసింది, అదే వంట వార్పు. ఆ ఇంటి వాళ్ళ ఇంటికి కొంతమంది సత్పురుషులు చాతుర్మాస దీక్ష కోసం వచ్చారు. 4 నెలలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు. మా తల్లి అక్కడ ఉందిగా, నేను కూడా ఉండేవాడిని. ఆ నలుగురు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని రోజు ఆ మహానుభావులు అక్కడ చాతుర్మాసం చేయడం, రోజు భగవత్ కథాగానం చేయడం, ఇదంతా ఇంకా సత్సంగాలు నిరంతరం రోజు జరుగుతుండే. విని వాళ్ళ సేవ చేస్తుంది. ఆ నలుగురికి నా ఎందుకు దయ కలిగింది. వాళ్ళు తినగా విడిచిపెట్టిందని నేను తినేవాడిని. వాళ్ళ యొక్క బట్టలు శుభ్రం చేయడం, వాళ్ళ సేవలు చేయడం, ఇవన్నీ చేయడంలో నా మీద వాళ్ళ అనుగ్రహం కలిగింది. అప్పుడు నేను కూర్చోబెట్టుగా నా మంత్రం బోధించారు. ఆ మంత్రం నిష్ఠగా జపం చేశారు. విష్ణు దర్శనం ఏంటి చెప్పాడు మంత్రం. ఈ లోపు మా తల్లిలో పాము పుట్టించింది, ఆవిడ ఓడిపోయింది. ఇది ఈశ్వర సంకల్పం కూడా అనుకున్నారు. మొత్తం మీద అక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోయి ఒక దట్టమైన అడవిలోకి వచ్చి ఆ మంత్రాన్ని నిష్ఠగా ఉపాసన చేస్తే
మనసులో దర్శనం ఇచ్చిన వాడు పైన దర్శనం ఇచ్చాడు. ఇచ్చి అప్పుడు చెప్పాడు, నీకు ఈ జన్మలో నా ప్రాప్తి ఉండదు, వచ్చే జన్మలో నువ్వు నా యొక్క అనుంగు భక్తుడిగా పుడతావు. అయితే నీకు ఈ జన్మ స్మృతి వచ్చే జన్మ కూడా ఉంటుంది కనుక అప్పుడు బ్రహ్మగారికి మానసపుత్రుడిగా బయటకు వస్తావు. అదే నారదుడు. అప్పుడు నీకు నా ద్వారా ఒక వేణ అనుగ్రహింపబడుతుంది. ఆ వేణతో నారాయణ నామంతో లోకాన్ని పవిత్రం చేస్తూ నువ్వు ఆ యొక్క సంకల్ప స్వరూపాలుగా నింపాడు. సత్సంగం ఎంత అంత కాదయ్యా మహానుభావం అని చెప్పి ప్రారంభంలో భగవత్ కథ అంత గొప్పది అని చెప్పి నువ్వు భగవత్ కథని ప్రధానంగా పెట్టుకుని భాగవతం రాయని చెప్పి వ్యాసుల వారికి నారదుడు చెప్పుతూ ఈ సందర్భంలో చెప్పింది. ఇతరే పోదు, చెవులోకి వెళ్ళింది విడిచిపెట్టదు, అది శుభ్రం చేసి పడేస్తుంది లోపల. అందువల్ల త్రికరణ శుద్ధిగా నిన్ను సేవించడమే పరమావధిగా పెట్టుకుని వినమ్రులై వాళ్ళ జీవితం వినమ్రులై వంగి వంగి బ్రతుకుతారు వాళ్ళు. అంటే పరమాత్మ యందు గౌరవభావనతో, పెద్దల యందు గౌరవభావంతో బ్రతుకుతారు. ముల్లోకాల్లో నువ్వు ఎవరి చేత జయింపబడిన వాడు అయినప్పటికీ అలాంటి పరమభక్తులు మాత్రం వశమైపోతారు. నిన్నెవడు శక్తియుక్తులతో జయించలేడు, శక్తితో జయించలేడు. అరుగుగారు పరమాత్మ దొరకడం అది. అందువల్ల నువ్వు పరమభక్తులు మాత్రం నువ్వు వసుదైపోతావు స్వామి. అనన్యభక్తి పూర్వక సేవలకు తప్ప నువ్వు దేనికి లొంగవు. ఇది పరమసత్యం. అనన్యభక్తి కలగాలంటే మహాత్ముల సాంగత్యం ఏర్పడాలి. అదే ప్రహ్లాదుడు స్వామిని అడిగింది అదే, నీ యొక్క నిజభక్తుల చెంతకు నన్ను చేస్తుంది. అంటే నీ యొక్క అనుగ్రహం ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను గర్భంలో ఉండగా బోధ అందింది, ఏర్పడవలసిన అవగాహన ఏర్పడింది కావచ్చు. కానీ ఏమో ఏ స్టేజ్లోనే అహంకారం కావచ్చు, ఏ దశలో అయినా. అందువల్ల నువ్వు నారద మహర్షి అంటే నేను శాశ్వతంగా దగ్గర చేర్చేది. మా తండ్రి గారి రూపంగా అడ్డు ఎలగపోయింది, అదే చెంపుచేవకాలం అయిపోయింది. ఇంతకాలం ఆయన వెళ్ళిచ్చేవాడు కాదు ఆయన దగ్గరికి, ఎదురుకుండా వచ్చినా మాట్లాడడానికి లేదు. ఇప్పుడు ఆ అడ్డు కాస్త తొలగిపోయింది. ఇప్పుడు హాయిగా నారద మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సమక్షంలో ఎప్పుడు కూర్చునే విధంగా నువ్వు నన్ను ఆయన దగ్గర శాశ్వతంగా చేర్చేవనుకో, నువ్వు నన్ను ఇంకా ప్రత్యేకంగా అనుగ్రహించవలసిన అవసరం లేదు. కారణం ఆయన మీద నీ అనుగ్రహం ఎలా ఉంది కనుక నా మీద అనుగ్రహం పడుతుంది. లేదు మీరు చెప్పాడో ప్రహ్లాదుడు, నువ్వు ఆయన సందరికి చేర్చి నన్ను. ఇప్పుడు గొడుగున్నవాడు మీకు తెలిసిన రోడ్డు మీద కనిపించాడు అనుకోండి, మనకు వేరే గొడుగు అక్కర్లేదు. ఇంకా ఆ గొడుగుని చేరిపోతే అయిపోయింది. నారదుడు అనే గొడుగు కింద నేను ఆల్రెడీ ఉన్నాను, నన్ను పర్మనెంట్గా అక్కడ పెట్టి. నీ అనుగ్రహం లేదనుకో నారదుడిలో దోషం చూడడం ప్రారంభించింది. మన పాపం ఎంత గొప్పదంటే అంత గొప్పది. గురువు గారిలో కూడా దోషం చూడడం ప్రారంభించి ఎవడు రక్షిస్తాడు ప్రపంచం. అందువల్ల భగవద్ అనుగ్రహం చివరిదాకా ఉండాలని చెప్పింది. భగవద్ అనుగ్రహాన్ని అలాగ ప్రయత్నపూర్వకంగా తయారు చేసుకోవడం. ఎప్పుడు ఏ వికారం లోపల నుంచి వస్తుందో ఎవరు చెప్తారు? ఎంతైనా రాక్షసుల మధ్య ఉన్నవాడిని, రాక్షసులు ప్రభువులుగా మరి వాళ్ళ ప్రభావం నాకు దోషం వస్తే ఆ చెప్పేవాళ్ళు నన్ను రక్షించేవాళ్ళని నారదం ధిక్కరించాను అనుకోండి, గురు ధిక్కారం మహాపాపం అది. అందువల్ల గురువు గారి దగ్గర నాకు ఒక శాశ్వత స్థానం ఉండాలి, ఆయన హృదయంలో నాకు శాశ్వత స్థానం ఉండాలంటే నీ అనుగ్రహం పూర్ణంగా ఉండాలి అని ప్రహ్లాదుడు స్వామి అడిగింది. అలాగే అన్నాడు. అంటే డైరెక్ట్గా మోక్షం ఇచ్చేది చెప్పలేదు, నారదుల చెంత చేర్చనే చెప్పాడు. మళ్ళీ డైరెక్ట్గా మోక్షం అడగచ్చుగా, అడగకూడదు. గురువు గారి ద్వారానే మోక్షం కావాలి. వీళ్ళు సంప్రదాయంలో వీళ్ళు వైభవాలు ఏదైతే ఆయన ద్వారానే మోక్షం రావాలి, ఆయన దగ్గర కావాలంటే నీ అనుగ్రహం ఉండాలి. ఎంత పోతే వచ్చే మోక్షం పడి నువ్వే. చూడండి, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ కేసు. నీ అనుగ్రహం లేదా ఆయన దగ్గర నిలబడలేదు కాదు, నేను తోహిస్తాడు బయటకు. ఆయన 4 వికారాలు వెలుగు ఇంకెప్పుడు మోక్షం డైరెక్ట్గా మోక్షం అడిగితే పట్టు కొడతాడు. నువ్వు ఎక్కువ దిగొచ్చావో ఇవాళ అందరూ గురువు ద్వారా పొంది నువ్వు అలా పోమంటాడు. ఆయన రానే కూడా నువ్వు నా పరిస్థితి నా బుద్ధి చిన్నగా ఉండదు, ఆయన దోషం చూడడం ప్రారంభం. అప్పుడు వాళ్ళు ఏముంది, వాళ్ళ రూపాలు మన రూపాలు వాళ్ళ రూపాలు ఉంటాయి. ఆ రూపాల్లో వికారాలు చూడడం ప్రారంభిస్తే గురువు అంటే రూపమా? గురువుగా రూపం కాదు, రూపం నుంచి వేరుపడి పెట్టే లోపల ఆయన తత్వం ఏమిటో నాకు అర్థం అవ్వదు. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి అసలు వ్యవహారం తప్పించి మిగతా వ్యవహారాలు పెంచుకుంటుంటాం. వచ్చిన భక్తులు మీ తెల్లంబరంతా దేనికి? మీ ఇంట్లో సంబంధాలు ఉన్నాయా? దేనికి 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 దేనికి? ఈ అదనపు కార్యక్రమాలు పెరిగిపోతే ఇవే పెరిగిపోయాయి. నలుగురు కలిస్తే ఇదే గోళం. నలుగురు కలిస్తే భగవత్ చర్చ లేదు. వీళ్ళ నెంబర్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ నెంబర్ వీళ్ళకి చాలా ప్రభావం అలా ఉంది. ఏమి డైవర్షన్ వస్తుందో ఈ డైవర్షన్ రావడం కారణం భగవద్ అనుగ్రహం లోపిస్తుంది. అంటే ముముక్షత్వం డౌన్ అయిపోతుంది, బీపీ డౌన్ అయ్యేది. ముముక్షత్వం ఎప్పుడు అలా ఫైర్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఇక గాజువాక వెళ్తుంటే ఆ కొండల మీద హెచ్పిసిఎల్ నుంచి వేస్ట్ గ్యాస్లు వస్తుంటాయి, అలా మండుతూనే ఉంటాయి. ఆ తెలుగులోంచి అది ఎప్పటి నుంచి నేల పెట్టి అలా మండుతుంది. ఆ ఫైర్ ఎప్పుడు ఆగదు, నిరంతరం మండుతూనే ఉంటుంది. గాజువాక చూస్తే తెలుస్తుంది ఈ సముద్రం అవతల పక్క.
అంటే ఆ హెచ్పిసిలో తయారైన ఆ వేస్ట్ గ్యాస్ అంతా కూడా అలాగే దాన్ని మండించారు. మండించలేదు అనుకోండి, ఆ గ్యాస్ వల్ల జనాలు ప్రమాదం, అందరూ దాన్ని మంట పెట్టేస్తుంటారు. అలా అది ఎప్పుడు ఎంత వర్షం పడినది ఆగదు. అంటే ఆ ఫైర్ ఎప్పుడు అలాగా సజీవంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు అలా ముముక్షుకు సజీవంగా ఉంటుంది. అప్పుడు అదనపు వ్యవహారాలు ఉంటాయి. మన ఇంట్లో వాళ్ళకి పెళ్లి చేయలేని అసమర్థులేం కాదు పరమాత్మ, వాడు భక్తులు నిలబడి అప్పుడు ఆ సంబంధం పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. లీలాసుకుడు అంటాడు, నీ భక్తులైన వాడికి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు చుట్టూ నలుగురు సేవకుల్లాగా సేవ చేస్తాయా అని చెప్పాడు. మోక్షం వాళ్ళ ఇంటి ముందు డోర్ మ్యాట్ అని చెప్పాడు. నీ భక్తులకి మోక్షం డోర్ మ్యాట్ అంటే మనం తొక్కుకుని వెళ్తాం. మోక్షం చుట్టూ మనం తిరగడం కాదు, మోక్షం మన చుట్టూ తిరుగుతుంది. నన్ను పొందరా చీకో అని. అది నీ భక్తి. లీలాసుకుడు ఎంత స్థాయిలో చెప్పాడు. చాలా చిన్న వస్తువు ఎవరికి, భక్తుడికి కదా. అందువల్ల ఇవాళ మేము 12 దాకా అనుకున్నాం కాబట్టి 12 గంటలకు మేము వదిలేస్తాం. ఆలోపు వదలమని చెప్పడం అది అంటే ఎన్నర్థాలు ఉన్నాయి ప్రజానికి. కనుక అనన్య భక్తి పూర్వకమైనటువంటి సేవలు తప్పించి దేనికి లొంగవు, ఇది పరమసత్యం అని చెప్పి శ్రేయస్కృతిం భక్తి ముదస్యతే విభో క్లిశ్యంతి ఏ కేవల బోధలభ్యయే తేషామసౌ క్లేశల ఏవ శిష్యతే నాణ్యత్ యథా స్థూలకృషావఘాతినా. పరమాత్మ శ్రేయస్సులని ప్రవాహ రూపంగా అందించడానికి నీ భక్తి మార్గమే ఉత్తమ స్థానము. ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాం. జ్ఞాన మార్గం తక్కువని కాదు, భక్తితో కూడి ఉండాలి. భక్తితో కూడి ఉంటే ఏదైనా వెంటనే, ఇప్పుడు అవసరమైనప్పుడల్లా మొక్కలు నీళ్లు పోస్తున్నాం అనుకోండి, జీవంతో ఉంటుంది. అది నీళ్లు పోయిపోతే ఎండిపోతుంది. ఆ విధంగా భక్తి అనేది చక్కగా అది మనం చేసిన సాధనకి ఒక ఊపిరి పోతుంది. అందువల్ల భక్తిపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞాన సాధన, భక్తిపూర్వకమైన యోగ సాధన ఏదైనా భక్తిపూర్వకంగా ఉంటే అది మనకి వెంటనే ఫలితం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది. అహంకారం పెంచుతుంది. నేను భక్తి అతను ఒకటే పట్టుకుంటే అహంకారం పెరిగిపోతుంది. అందువల్ల ఇది చెప్పేది ఏంటంటే శ్రేయస్సుని ప్రవాహ రూపంగా అందించడానికి, అంటే మనకు కావాల్సిన సంపదలు కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రవాహం అంటే మనం ఆపలేము. శంకరాచార్య వారు స్తోత్రం చేయగానే ఆడు కురిపించినట్టుగా వీటన్నిటినీ అందించడానికి నీ భక్తి మార్గమే ఉద్యమ స్థానం. నువ్వు ఇవ్వాలనుకున్నావా నీ భక్తుడికి, ఎవడాపగాళ్ళు ప్రపంచంలో కుడి చేస్తే సంపదలు కావచ్చు, కానీ వాటి కోసం కాదు వాడు నిన్ను పట్టుకున్నది. సరేనా? అట్టి భక్తి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలము అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి భక్తి లేని శుష్కమైనటువంటి జ్ఞానప్రాప్తికై పాటుపడే వారికి క్లేశములే తప్ప మరేమీ మిగలదు. క్లేశం అంటే యాతన. అదే చెప్పాడు కదా, క్లేశోధికతర శేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతాం. దేహాత్మబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకి నిర్గుణ నిరాకార తత్వం ధ్యానించడం కష్టం. అందువల్ల సగుణ సాకార తత్వాన్ని పట్టుకోవచ్చు. 12వ అధ్యాయంలో చెప్పింది అది. విగ్రహారాధన చేయడం అదే అవమానం ఏం కాదు, అదేమి మనసుకు ఆలంబన కావాలి. ఎవరినో చూసి మనం పోల్చుకోవడం ఎందుకు? ఈ పోలికలు కావు. మనం మోక్షం పొందడం మనం పొందాం. అందువల్ల వాళ్ళకి క్లేశాలు తప్ప ఏమి మిగలవు. అయినా ఉదాహరణ చెప్తున్నారు బ్రహ్మగారు. దొడ్డుగా ఉన్నటువంటి వరి పొట్టు అంటే ఓక లేక గింజ పట్టన ధాన్యం ఉంటుంది. ఇక గింజ పట్ట ధాన్యం, ఆ ధాన్యాన్ని దంపితే మిగిలిన శ్రమే కదా అన్నట్టు. గింజ పట్టిన ధాన్యాన్ని దంపితే గింజలు వేరవుతాయేమో, ప్రయోజనం ఉంటుంది. గింజ పట్టిన ధాన్యాన్ని ముందే కోసి దంపేయడానికి ఏమి మిగులుతుంది? చేతుల నొప్పి మిగులుతుంది. అలాగే భక్తి పట్టని సాధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వృధా కదా అంటారు బ్రహ్మగారు. ఇది బ్రహ్మగారు చేస్తున్న సూత్రం. ఎవరో ఆదికవి బ్రహ్మగారే. ఈ సృష్టికి ఏ గ్రంథానికైనా ముందు ఆదికవి బ్రహ్మగారు. ఆదికవయే అని మొదటి శ్లోకంలోనే చెప్పారు, భాగవతం మొదటి శ్లోకంలోనే. కవి అంటే క్రాంతదర్శి, ఆ భగవత్ తత్వాన్ని దర్శించి లోకానికి వాక్యాల రూపంలో అందించిన వాడిని కవి అంటారు. కావ్యాలను అందించేవాడు కవి. ఆ భగవంతుని దర్శించిన వాడు, ముందు దర్శించినవాడు బ్రహ్మగారు. ఫస్ట్ దర్శనం బ్రహ్మగారికి అయింది, ముందు పుట్టినవాడు ఆయనే కనుక. మరి ఆయన లోకాన్ని ఎలా అందించాడు? గ్రంథాల రూపంలో అందించాడు. గ్రంథాలు రాసేవాడిని దాన్ని సృజించాడు. ఆ ప్రబంధం తయారు చేసినవాడు బ్రహ్మగారు. వేదాలు 4 కూడా లోకాన్ని ప్రవహింపజేసినవాడు బ్రహ్మగారు. అందువల్ల బ్రహ్మగారే ముందు జగద్గురువు, తర్వాత నారదుడు, తర్వాత వ్యాసుడు, అలా పరంపర అని చెప్తూ తర్వాత 5వ శ్లోకంలో పురేహ భూమన్ బహవోపి యోగినః తత్ అర్పితేహ నిజకర్మలబ్ధయ విబుద్ధ్య భక్త్యైవ కథోపనీతయ ప్రపేదిరే అంజః అచ్యుత గతిం పరాం. ఓ అచ్యుత అనంత, పూర్వం అనేక మంది యోగులు వాళ్ళ కర్మలన్నింటినీ కూడా నీకే సమర్పించి, అంటే కర్మయోగం ద్వారా సమస్త కర్మల్ని భగవత్పరంగా చేసి నీ లీలాకథల్ని వింటూ వల్ల వాళ్ళకి నీ మీద చక్కటి భక్తి ఏర్పడింది. భక్తి ఏర్పడాలంటే భగవంతుడి గురించి వినాలి.
భక్తి కలిగిన వాడు పరమాత్మ గురించి వింటాడు. భాగవతం ఎవరికి అన్నారు? మోక్షం పొందిన వాడైనా భాగవతం వింటాడు. మోక్షం పొందవలసిన వాళ్ళు ఎలాగో వినాలని చెప్పారు. ఉపయోగేంద్రుడు కూడా ఆ రోజే భక్తి ప్రారంభమైన వాళ్ళగా ఆయన పరవశించి చెప్పాడు. ఆయన బ్రహ్మంలో నిరంతరం రమించేవాడు భాగవతం చెప్పడం ఎలా చెప్పాలి కూడా విసుక్కుని చెప్పలేదు. అక్కడ ఏమైంది? ఆయనకు అప్పుడే బ్రహ్మానుభూతి కలిగితే ఎలా ఉంటాడో అంత నిష్ఠతో చెప్పాడు. భాగవతం నిరంతర సజీవ గ్రంథం. అరగంట క్రితం భాగవతం తీసి ఇప్పుడు మళ్ళీ అరగంట తర్వాత పుస్తకం తీస్తే అప్పుడు అంతే ఫ్లేవర్ వేరు, ఇప్పుడు అంతే ఫ్లేవర్ వేరు. పుస్తకం ఆ 18,000 శ్లోకాలు, ఆ 18,000 శ్లోకాల్లో 5,76,000 అక్షరాలు కావచ్చు కాక, కానీ వచ్చే రుచులు మాత్రం ఉన్నది. ఇందాక చదివాం కదండి, కాదు ఆ కృష్ణలీలలో ఎన్నిసార్లు చదివినా అన్నిసార్లు అన్ని అనుభూతి. ప్రతిసారి అనుభూతి వచ్చి విసుగొస్తుంది కాదు. భాగవతం సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపం, సాక్షాత్ కృష్ణ ఏవహి. అందువల్ల మన శ్రద్ధ ఉండాలి కానీ, భక్తి అనే ధాతు ఉండాలి కానీ, భాగవతం అనుగ్రహించేటువంటి శక్తి ఉండాలి. ఏదో చేసేస్తుంది భాగవతంలో, మనసును అలా వికసింపజేస్తున్న బ్రహ్మాండంలో. అందువల్ల నీ మీద వాళ్ళ భక్తి పెరిగింది. నీ గురించి వింటుంటే, అంటే భగవద్ వైభవం వింటే భక్తి కలుగుతుంది. ఓహో పరమాత్మ ఇంద్రవాడా అని అర్థమైంది అనుకోండి. ఇప్పుడు వ్యక్తి విలువ తెలిసింది అనుకోండి, ఓహో ఇంద్రవాడని తెలుస్తుంది. భాగవతంలో ఏమున్నాయి? మహాత్మ ద్వారా ఏమైనా పరమాత్మ ఇప్పటిదాకా చేసిన లీలలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వింటారో భక్తి పెరుగుతుంది. ఓహో నేను ఎంతకాలం వీడిని ఆశ్రయించాను కాదు, ఆశ్రయించదగిన వాడు వీడే అని వాడి వైపు పరమాత్మ ఆశ్రయస్థానంగా పెట్టుకుంటుంది. మనకు భక్తి పెరుగుతుంది. భక్తి పెరుగుతుంటే పరమాత్మ గురించి వింటాం. ఇప్పుడు కడుపు నిండితే అన్నం తినాం, భక్తి కలిగితే భాగవతం వింటాం. తేడా ఉంది. ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత తిన్నాం అనుకోండి, అది లాంచ్ అయిపోతుంది. అది ఎందుకంటే అది మించిపోయింది. ఇక్కడ అలా కాదు, ఎంత భక్తి కలిగితే అంతగా భాగవతం వింటాం. దేనికి? భక్తుడికి తృప్తి ఉండదు దేని ఎందు, వాడి కలిగిన భక్తి మీద. వాడి ఎంత భక్తి కలిగినా భక్తుడు కాదండి. భక్తి రుచి వేరు. ఇంకా భక్తి కావాలండి, ఇంకా భక్తి కావాలంటే ఆ భాగవతం చదవాలి. ఇప్పుడు పిల్లలు నదిలో స్నానం కడతారు, రమ్మండి వెంటనే వస్తారా? ఎందుకు రారు? రారా 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 అని చెప్పి అన్నవాడు అలిసి వీడి స్నానం గడిపోవాలి, అలిసి పెట్టి వాళ్ళు రాదు. ఎందుకు రారు? అందులో స్నానంలో ఉంది. అమ్మ ఒక్కసారి అని చెప్పి అలా లోపలికి వెళ్ళాలి, అలా డ్యాన్సులు వేస్తుంది. ఇంక వీడు వెళ్ళి లాక్కు రావాలి, అందుకే తీసుకురావాలని చెప్పాను ముందు అని ఏదో మొత్తం 2 చివాట్లు పెట్టి తీసుకొచ్చేది. ఏమంటే అంత ములుగుతో ఆనందం వస్తుంది అంతవరకు తీసుకుంటే. ఆ విధంగానే భక్తుడైన వాడికి ఇంకా భక్తి వస్తుంది, భక్తుడికి అయినవాడికి భక్తి పుడుతుంది. భక్తి కాస్త జ్ఞానంగా మారిన వాడికో తాను ఏదైతే ఆ లోపల పరబ్రహ్మతత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడో అదే ఈ భాగవతంలో అక్షరాల రూపంగా దర్శనమిస్తుంటుంది. భాగవత అక్షరాలు ఏవో కాదు, పరబ్రహ్మం యొక్క కిరణాలు ఇవన్నీ. ఓహో లోపల ఉన్నదే కదా బయట ఉంది అని ఆ మహానుభావుడు తన లోపల ఉన్నదాన్ని బయట పుస్తక రూపంలో చూసుకుంటుంటాడు. అందుకే వెళ్ళి ఆ మహానుభావుడు కాస్త ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఒకనొక శ్లోకం దశమ స్కందంలోది వ్యాసుల వారు పిల్లల చేత ప్రాక్టీస్ చేయించి నా కొడుకు చుట్టూ తిరుగుతూ అలా ప్రదర్శన చేస్తూ శ్లోకం చదవండి అని చెప్పాడు. వాడు బహిర్ముఖం అవటం లేదు, వాడి ద్వారా లోకానికి భాగవతం అందించాలి. వాడు వెళ్ళి ఆ నష్టంలో కూర్చుంటున్నాడు, వాడిని బయటకు లాగాలి. ఎలా వస్తాడు? మనం ఏదో చూపిస్తే సుఖుడు బయటకు రాదు. ప్రపంచంలో ఉన్న సంపదలు ముందు పోసామనుకోడు, తను పోతాడు. ఆయన గారిని ఆశ్చర్యపరిచేటువంటి అందాలు ప్రపంచంలో లేవు. ప్రపంచం ఆయన ముందు గడ్డి పరకడం వల్ల గడ్డిని పోల్చకూడదు వద్దని. ప్రపంచం ఆయన ముందు ఒక బేస్. శవాన్ని ఎలా వృధాగా చూస్తాం అలా చూస్తాడు ప్రపంచం. ఇంక ఈ ప్రపంచంలో తీసుకెళ్ళి ఏదో ఆయన ముందు పోస్తే ఈ పరవాణానికో దద్దోజనానికో ఆయన గారికి చలించిపోయేవాడు కాదు. అటువంటి వాడు బయటికి లాగాలి. ఎలా? ఆయనకు అర్థమైంది, ఆయన లోపల ఆత్మనిష్టలో ఉన్నాడు, ఆ పరబ్రహ్మనిష్టలో ఉన్నాడు కదా. ఆ పరబ్రహ్మమే భాగవత పురుషుడిగా ఉంది. అందులో ఈ దశమ స్కందంలో కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఒకనొక లీలలో ఒకనొక శ్లోకాన్ని పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వ్యాసుల వారు వాడి చుట్టూ తిరగండి రా. ఆ శ్లోకం చదవండి, వాడిని ముట్టుకోకండి, వాడి చుట్టూ తిరగండి. వాడి చెవులోకి వెళుతుంది ఎప్పుడు నా అదృష్టం బాగుంటుంది. వెళ్ళిందో వెరిఫై చేసుకుంటాడు లోపల ఉన్నదానికి వినిపిస్తున్న దానికి. ఓహో 2 ఒకటే అంటే అప్పుడు బయట వాడుతూనే బయటికి రాడు. వీళ్ళ తిరిగి అక్కడ దేవుడమ్మా దేవుడు ఏ ఊరు ఏది అని పిల్లలు తిరుగుతుంటారు. అలాగే ఈ శ్లోకం చదువుతూ తిరగగానే ఒక్కసారి ఆయన ఒకసారి బహిర్ముఖత్వం కలిగి ఏమిటి ఆ శ్లోకం విన్నాడో ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం చూసుకుని లోపల తాను ఏ పరబ్రహ్మ నిష్ఠలో ఉన్నాడో ఆ పరబ్రహ్మమే ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్పబడుతుంది. నేను మునిగితే కానీ పరబ్రహ్మం నాకు అందలేదు కదా, వీళ్ళు ఏమిటి పిల్లలు అలా చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ పరబ్రహ్మలు ఎలా రందిస్తున్నారా అని చెప్పి కళ్ళు విప్పి చూసేట. ఏమిట్రా మీరు ఎలా పరబ్రహ్మలు తిరుగుతారు, మాకు ఇదంతా తెలియదు, మీ నాన్నగారు పాడమన్నారు పాడుతున్నాను. ఎందులో అన్నానంటే ఇదే భాగవతారా నువ్వు వచ్చి చెప్తాను కూర్చోను. అప్పుడు శుకుడు భాగవతం నేర్చుకుని లోకాన్ని పోతుంది. అంతకుముందు అడిగాడు పుట్టగానే భాగవతం చెప్పారు. ఈయన గారికి పాపం కొడుకు కదా కోడలు చూసుకోవాలనిపించింది. నాలో ఆగవత అలా చెప్తా అన్నట్టు. అందుకని పుట్టని చెప్పి
నేను కొట్టని చెప్పింది ఎందుకే, భాగవతం రుచి చూపించే భాగవతం ఉంటే బయటకు వచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమైనా కోడలండి మళ్ళీ అని ఆ వెంటనే ఆయన తపస్సు పెడిపోయాడు. ఆ తపస్సులో కూర్చున్నవాడిని బయటకు లాగడానికి వ్యాసుల వారు అంత గోల పడ్డారు. ఇంక ఈసారి ఆలోచన చేస్తే ఇంక దొరకండి నాకు అని చెప్పి అప్పుడు కూర్చోబెట్టి భాగవతం బోధిస్తే అప్పుడు పరీక్ష మహారాజు గారికి అందిన తర్వాత సమాచాలుగా భాగవతం అంటే దాని ఆరంభమే ఒక అందం భాగవతానికి అతన్ని చేస్తుంది. అందువల్ల నీ మీద భక్తి పెరుగుతుంది, నీ లీలాకథలను వినడం వల్ల భక్తి పెరుగుతుంది. రెండోది ఆ చెప్పేవాళ్ళలో భక్తులు అయ్యి ఉంటారు. చెప్పేవాడు ఆస్వాదిస్తూ చెప్పేవాడు భక్తుడైతే వినేవాడికి భక్తి ఏర్పడిపోతుంది. భక్తి మనసు నుంచి మనసుకు వెళుతుంది. ఆ మనసుకి కనెక్షన్ వైరే ఉండడం మధ్యలో ఏమైంది. వాడి అదృష్టం బాగుండాలి, వాడి పూర్వజన్మ పుణ్యాలు కలిసి రావాలి, వాడి పెద్దల అనుగ్రహం కలిసి రావాలి. సరైన వాడు కూర్చున్నాడో భక్తి కలిగిపోతుంది వీడి వల్ల అంతే. అందువల్ల వాళ్ళకి మిక్కిలి భక్తి ఇనుమడిస్తున్నాయా, తద్వారా వారిని స్వరూప జ్ఞానాన్ని పొంది అనాయాసంగా ఏ శ్రమ లేకుండా నీ పరమపదాన్ని పొందుతారు. వీళ్ళు భక్తి లేకుండా రకరకాల సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు ఆయాస పడిపోయి మధ్యలో చిక్కుపోయి అడవ చిక్కుపోయిన వాళ్ళలాగా నానా గంటలు కూడా పెరుగుతారు. వీళ్ళు ఏ శ్రమ పడలేదు, అలా కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చున్నారు, మహాత్ములు చుట్టూ తిరిగారు అని బ్రహ్మగారు ఇలాగా భక్తుల యొక్క వైభవాన్ని చెప్తూ తర్వాత ఇంకొక శ్లోకం చెప్పుకున్నప్పుడు ముగించేద్దాం. తథాపి భూమన్ మహిమా అగుణస్యతే విబోద్ధం అర్హతి అమలాంతరాత్మభిః అవిక్రియాత్ స్వానుభవాత్ అరూపతః హి అనన్య బోధ్యాత్మతయా న సాన్యథా. ఓ అనంత, నువ్వు నిర్గుణుడివి అంటే గుణాల సంబంధం లేనివాడివి, నిర్విశేషుడివి అంటే ఏ విశేషము లేనివాడు. విశేషం ఉందనుకోండి మన ఇంద్రియాలతో పట్టేస్తాం. గోడ పలానా రంగులో ఉంది ఎలా చెప్పాము, కంటితో చూస్తాం. లేదు ఫలానాలు పలానా విధంగా ఉన్నారు, ఇంద్రియాలతో పట్టిస్తాం. విశేషం ఉంటే ఇంద్రియాలతో పట్టించు. నువ్వు నిర్విశేషుడు కనుక ఇంద్రియాలు అంటారు. పరమాత్మ విశేషాలతో డింగి పట్టిమా ఇక్కడికి ఎనడం పట్టించు. ఇంద్రియాలతో ప్రపంచ విశేషాలు పట్టగలం కానీ పరమాత్మ పట్టలేము. నిర్విశేషుడు. ఆకాశాన్ని పోల్చలేము, ఆకాశానికి విశేషం ఏముంది. ఇంకా మిగతా 4 భూతాలకు విశేషం ఉంది కనుక రంగు ఉంది, రుచి ఉంది. నీరంటే రుచి జ్ఞాపకం వస్తుంది, అగ్ని అనగానే రంగు జ్ఞాపకం వస్తుంది. వాడు అగ్నిలో మెరిసిపోతాడు ఏంటంటాడు, దానికి రంగు ఉంది. పృథ్వీకి వాసన ఉంది, చక్కటి సువాసన, వర్షం పడితే మంచి వాసన వస్తుంది కదా. మిగతా 4 భూతాలకు ఉన్నాయి కానీ ఆకాశానికి నిర్విశేషం. అందుకే నిర్విశేషమైన దాన్ని ధ్యానించలేము. ధ్యానించాలంటే విశేషం ఉండాలి. అగ్నిని ధ్యానించండి, ధ్యానించవచ్చు. ఆకాశం ధ్యానించలేము. ఆకాశం ధ్యానించంటే మేఘాలు ధ్యానిస్తాం, మేఘం ఆకాశం కాదు. మనం ఆకాశం ధ్యానించలేం. మేఘం వెళ్తున్నట్టు లాగా మేఘం అంటే దానికి రంగు రూపం ఉంది కనుక ఆకాశం రంగు రూపం ఉంది. ఆకాశమే నిర్విశేషం, మరి దానికి ఆధారమైన పరమాత్మ కనుక ఎవడికి అందవు. సరేనా అని చెప్పి ఎట్టి విచారం లేనివాడు కరెక్ట్. నీకు బెంగ ఏమిటి? మాకు బెంగలు మా ఆస్తులు, కనిపించిన ఆస్తులు ఏంటంటే బెంగలు. ఆయన విచారం ఏమిటి? ఏమిటో ప్రపంచం తయారు చేసని అలా పోషించాలో ఏమిటో అని ఇంటి పెద్ద ఆయనలాగా ఆయన బెంగపడి కూడా ఆయన ఏమిటో వీళ్ళకి ఎవడానికి ఉల్లిపాయలు లేవు, లైన్లో నిలబడాల్సి వస్తుంది. 20 రూపాయలు అంటే ఉల్లిపాయలు సృష్టించడానికి నాలో ఇంకేమి ఇంకా సరుకు లేక పాపం ఏమిటో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి తెచ్చుకోవడం, మనం దగ్గర ఎగుమతి చేసేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ దిగుమతి చేసుకుని ఆ రేటు తగ్గించుకుని నానా గంటల కూడా లైన్లో నిలబెట్టి ఆధార్ కార్డు పట్టుకెళ్ళి దాని మీద రాసుకుని ఏదో ఆ పైన కొంటే 90 రూపాయలు, ఇక్కడైతే 20 రూపాయలు. అంటే ఉల్లిపాయలు ఆయన పంపించలేక ప్రపంచంలో. అంటే ఆయన అసమర్థులు కాబట్టి ఉల్లిపాయలు చూపిస్తున్నామా? కాదు. వీటికి ఎక్కువ మనకి రైతు బజార్ చుట్టూ మనం పరమాత్మ చుట్టూ తిరగం కానీ బజార్ చుట్టూ తిరుగుతాం. తిరగండారా గ్రహాల చుట్టూ తిరగం కదా. అందుకే వాడి కోపం వచ్చి రైతు బజార్ చుట్టూ తీసుకుంటున్నాడు. తిరగని బ్యాగులు పడుతున్నాడు అంతే. ఉల్లిపాయలు అయితే ఉల్లిపాయలతో కదా. అందుకే ఓ మనిషిని నిలబెట్టడం అంటే పూటకూర నిలబడి అంటే వాడు వారం ఒకసారి ఇస్తున్నాడు. వాడు దానికి పెద్ద కాపు నోటు చేసుకునేవాడు. ఓ పరిమేష్ ఒకటి అమ్మ మీకు అక్కడ నాకు ఇచ్చేదండి. ఎవరికి ఇస్తాడు 2 కేజీలు? దానికి వేరే అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటి వాళ్ళది ఈ ఇంటి వాళ్ళది మొత్తం అమ్మ వాళ్ళని కార్డు పడవచ్చేస్తాను నేను అని వాళ్ళని కమిషన్ కొట్టడానికి ఇదో బాగుంది. ఈ పని మనిషి ఏదో సమస్య. మనకి ఈ సందర్భం ఉంటే చాలు, ఇదే వాక్యం మనకి పిచ్చి మాటలు ఇవన్నీ. అందువల్ల ఏ విచారాలు లేనివాడు అంటే ఉల్లిపాయలు సృష్టించలేని వాడుగా ఇంకోటా కాదు. ఏ బెంగా లేదు. అయ్యో ప్రపంచంలో లయం చేయాలో ఏమిటో ఎలా పోషించాలో ఏమిటో భరించలేకపోతున్నాను భారం. సరే ఇంట్లో ఎవరు మాట వినకపోతే ఇంటి పెద్ద ఆయన అలాగా ఇలా గుమ్మం పట్టుకుని ఇలా విచారిస్తుంటాడు. అలా విచారాలు మొత్తం తీసి పడేస్తాడు. అంతే కౌన్సిల్ తీసుకుని
ఈయన గారికి ఇంకో పాటలో అనేది మొత్తం మా మనసులా బయలుపోవడాలు రకరకాలు ఇది ఇంట్లో వేషాలు కానీ ఆయన గారికి తెలియదు ఏ విచారం. అందువల్ల ఎప్పుడూ ఆనంద స్వరూపుడే. కృష్ణుడికి బాహ్య జీవితంలో ఎన్ని గందరగోళాలు జరిగినా ఆంతర్యంలో ప్రశాంతత. ఏమి శక్తి సమర్థంగా ఉన్నవాడు, ఎవరిని ఎక్కడైనా కూర్చోబెట్టాడు. జరాసందరు లాంటి వాడిని తీసుపడేసాడు లేదా? సరేనా? నీ నిర్గుణ స్వరూపం అంత సులభంగా తెలియరానిది ఆ మాటే. కనుక ఎటువంటి వికారాలు లేకుండా నిర్మలమైన అంతఃకరణం కలిగిన వారు మాత్రమే నీ నిర్గుణ వైభవాన్ని తెలుసుకోగలరు. ఎందుకంటే అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైనది నువ్వు ఒకడవే అని, పదార్థాలన్నింటిలో యథార్థంగా ఉన్నది నీవే అని, నీవు తప్ప వేరొకటి ఏది లేదని అనేటువంటి నిత్య సత్యాన్ని వాళ్ళు స్వానుభవం ద్వారా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాక్యాలు ఇవన్నీ. పదార్థంలో ఉన్నది నువ్వే, వాస్తవానికి నువ్వే ఉన్నావు. ఇవన్నీ డబ్బి బయట గల కనిపిస్తున్నాయి. ఇది నిర్మలమైనటువంటి అంతఃకరణ వాళ్ళు పట్టిస్తారు నీ యొక్క సర్వగతత్వాన్ని. కానుక నీ యొక్క అపారమైన నిర్గుణ స్వరూపాన్ని స్వచ్ఛమైన అంతఃకరణం కలిగిన వారు మాత్రమే తమ అపరోక్షానుభూతి ద్వారా తెలియగలుగుతారు. అపరోక్షానుభూతి అంటే వాళ్ళకి ఆ పరబ్రహ్మము స్వరూపముగా ఎరుకులో కూర్చుంటారు. యాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే నేనెవరు తెలుసుకోండి అంటే అది నేనెవరో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే నేను పరబ్రహ్మం తెలుసు. ముందు పరబ్రహ్మం అన్నప్పుడు నేనేవండి, మరి భిన్నం కానివ్వండి. కనుక ఈ స్వచ్ఛమైన అంతఃకరణ ఇది ఇంపార్టెంట్. అంతఃకరణలో కల్మషాలు ఉండరాదు. స్వచ్ఛము అంటే ఏ ప్రపంచ వాసన మనసుకు ఉండకూడదు. అటువంటి వాళ్ళకి పరమాత్మ యొక్క నిర్గుణ నిరాకారతత్వం అపరోక్షానుభూతంగా తెలుస్తుంది. కనుక వేరొక విధంగా తెలియడానికి సాధ్యము కాదు అని చెప్పి ఒక్క శ్లోకం చెప్పుకొని చివరిలో ముగించేద్దాం. బ్రహ్మగారు అద్భుతంగా చెప్తున్నారు 7వ శ్లోకం. గుణాత్మనస్తేపి గుణాన్ విమాతుం హితావతీర్ణస్య ఈశిరేస్య కాలేన ఏర్వా విమితాః సుకల్పైః భూమాంసవః హే మిహికా ద్యుభాసః. లోక కళ్యాణం కోసం అవతరిస్తుంటావు. గుణాలకి అధిష్టాతమైనటువంటి నీ గుణాలు లెక్కించడానికి ఎవరు సమర్థుడు? ఎవరికి సాధ్యం? ప్రభు మంచి నిపుణులైనటువంటి పండితుల్ని ఓ 10 మందిని పురమాయిస్తే వాళ్ళు ఎంతో కాలం కష్టపడి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మట్టి రేణువు లెక్క పెట్టచ్చు, ఆకాశంలో ఉన్న మంచు బిందువులు లెక్క పెట్టచ్చు, లేదా పైనటువంటి ద్విలోకంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలను లెక్క పెడతారా? ఇది మంచి ఎక్స్పర్ట్. క్యాల్కులేట్ చేయడంలో మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారే, వీళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ పెడితే లెక్కలు వేయగలిగేవాడు. ఆడిటర్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పెడితే నెంబర్ 1 వచ్చి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ 1,00,000 మందిని పెడితే ఈ మూడింటే లెక్క పెడతారేమో. భూమి మీద ఉన్న మట్టి రేణువులు, ఆకాశంలో ఉన్న మంచు బిందువులు, ఇంకా మీద ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు, వీటిని లెక్క పెట్టగలరేమో కానీ నీ యొక్క మహామహిమాన్వితమైన గుణాలను మాత్రం ఎవరో లెక్క పెట్టారు. అందుకే అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్న అంటారు కదా. అక్కడ దాకా ఎందుకు ప్రహ్లాదుల గుణాలే లెక్క పెట్టారు. భక్తుల గుణాలు లెక్క పెట్టలేకపోతే పరమాత్మ గుణాలు లెక్క పెడతారు. కనుక నీలో ఉన్నటువంటి మహామహిమాన్వితములైనటువంటి గుణాలను ఎవరు లెక్క పెట్టలేరు, లెక్కించలేరు. మేము రాబోయే వారం అంతా లెక్క పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం, లెక్క పెడతాం, ఏదో ఒక లెక్క చెప్తాం. వచ్చేది వారం చెప్పిన తర్వాత మిగతా లెక్కలు అప్పుడు చూసుకుందాం. మళ్ళీ 13వ తారీఖున వచ్చి మిగతా శ్లోకాలతో మిమ్మల్ని స్తోత్రం చేస్తాం. బ్రహ్మగారు ఏకాండిగా చేసేడేమో, మేము వారం కొందని చెప్పి అలా చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ కూర్చోలేం కనుక, మాకు పనులు ఉంటాయి కనుక. నువ్వు పని చూసుకో, మేము పని చూసుకో అని చెప్పి పరమాత్మకి వీడ్కోలు పలుకుదాం. వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం యథా సమయానికి వచ్చి పరమాత్మని స్తోత్రం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. నేను రాని వాళ్ళకి ఒకసారి మా సింహగిరి మీకు రాబోతున్నటువంటి ప్రహ్లాదుడి యొక్క నమూనా ఫోటో ఒకసారి నేను వచ్చిన వాళ్ళకి రావట్లేదు, రాని వాళ్ళకి ఇక్కడ అప్పారావు గారు ఎంత ఉన్నారో చూపించండి.